the screen, yeah. Okay. Hello, everyone. Welcome to this Marathi poetry session. My name is Fawzia Farooqi. I teach at Princeton University. I'm also the executive director of Samanvay Space. Samanvay is a non-profit cultural organization dedicated to all forms of Indian arts and literatures. We support artists, host events, and work with the audience dedicated to all forms and also increase the appreciation for all forms of Indian arts and literatures. This poetry session is a part of our um, event vertical that we call Poetry Without Borders. And under this vertical, we host a poetry session every Sunday. And we are dedicated to the diversity of Indian culture and literature. And we are also devoted to promote young artists and young poets. So in that spirit, we are committed to hosting at least one poetry session in one of the Indian regional languages. And today we are hosting a Marathi poetry session, and we are also committed to hosting at least one youth poetry session per month. And I'm very grateful to Sanjeev Khandekar, who has kind of become a member of Samanvay family for organizing this session. Sanjeev is a well-known intellectual, poet, artist, a sculptor, and Samanvay is currently hosting an online art exhibition on our website as well. And Sanjeev's work is part of that exhibition. So thank you, Sanjeev, for hosting this. And I don't want our Marathi poets to have the burden of, or feel the burden to translate their poems in English. And if you don't feel like it, and that's why the way we do it, we actually. Hello? And so the idea is to actually invite somebody from the community, from the linguistic community, cultural community, and organize this session. And seems like Smita, your microphone is on, so please turn it off. And I will now hand it over to Sanjeev. Thank you for hosting it, and thanks to all of the poets for coming to this session. Thank you. Thank you, Fauzia. Thank you for this opportunity for me to be here. And now I start in Marathi. This entire session is going to be in Marathi. या कविता वाचनाच्या छोट्याशा या कार्यक्रमासाठी आपण सगळे जे उपस्थित आहात त्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. समन्वयने साधारणपणे एक 15-20 दिवसापूर्वी जेव्हा मला सांगितलं की आपल्याला एक असं मराठी कविता वाचनाचा कार्यक्रम करायचा आहे आणि साधारणपणे तास दीड तासाचा तो कार्यक्रम असेल, तेव्हा माझ्या डोक्यात असा विचार होता की आपण कोणत्या, म्हणजे तो मी करायचा आहे, तर स्वाभाविकच मला प्रश्न होता की आपण काय कोणत्या कविता समोर मांडायच्या, कोणत्या कवींना यासाठी बोलवायचं, कारण तासा दीड तासामध्ये काही मराठी कविता कंटेम्पररी समकालीन जी कविता आहे ती काही उभी राहू शकत नाही. मग मी बराच इकडे तिकडे विचार केला, हेमंतशी चर्चा केली, आणखी 2-3 लोकांशी चर्चा केली आणि शेवटी अशा निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो की साधारणपणे 90 नंतर ज्या लोकांनी लिहायला सुरुवात केलेलं आहे अशा मधले काही, आणि मला आवडणार, तसं मला 90 नंतर आवडणारे लोक पण खूप आहेत, म्हणजे असं की एक 4-5 कवी तेवढाच भाग नाही, अनेक नवनवीन कवी, काही तरुण आहेत त्यातले 20, 22, 25 वर्षाचे तरुण तरुणी आहेत, काही 40, 50, 60 वर्षाचे पण आहेत, म्हणजे 90 नंतर वेगळ्या प्रकारची कविता लिहिलेली आहे. अशा प्रकारच्या कवींमधले काहीतरी घ्यावं असा विचार होता आणि त्यातून मग मी साधारणपणे एक माझ्या मनाशी एक ही 4-5 नावं जी मला वाटत होती की थोड्या प्रमाणात प्रातिनिधिक ठरू शकतील, ज्यांनी या 90 नंतरच्या प्रवासामध्ये काही एक आपलं स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असं मला वाटतं. त्यामुळे आपल्याकडे आज
4 जण आहेत आणि 5वा मी आहे, जो 90 नंतर मुख्यतः या कवितेच्या प्रवाहामध्ये आला. 90 म्हणण्याचं कारण असं, की 90 नंतर बऱ्याच गोष्टी बदलल्या. म्हणजे आपल्या भोवतीचं जग बदललं, आपण बदललो, आपले संबंध बदलले, आपले माणसा-माणसातले संबंध बदलले. आपण आणि निसर्ग याच्यामधले संबंध बदलले, आपण आणि मानवनिर्मित निसर्गांमधले संबंध बदलले. राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशा सगळ्या पातळ्यांवरती फार मोठ्या प्रमाणावरती बदल 90 हा एक मैलाचा दगड ठरला. ते बदल झालं. म्हणजे एका बाजूला सोव्हिएट रशियाचं संबंध विघटन झालं. संबंध ईस्ट युरोप कम्युनिस्ट होता तो बदलला. जगामध्ये भांडवलशाही आणि मुक्त बाजारपेठ, मुक्त अर्थव्यवस्था. आपण आपल्या देशाने देखील मिश्र अर्थव्यवस्थेचा त्याग करून मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे प्रयाण केलं. आणि त्यामुळे जगाच्या राजकारणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये, अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल झाले. दुसऱ्या बाजूला जैविक तंत्रज्ञान विकसित झालं, जिनोम तयार झाला. वेगवेगळ्या प्रकारचे बायोटेक्नॉलॉजिकल प्रयोग सुरू झाले, जेनेटिक सायन्स मध्ये प्रयोग सुरू झाले. तिसऱ्या बाजूला कम्प्युटर, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि याच्यामुळे तर आपल्याला माहिती आहे की म्हणजे ईमेल आहे, व्हर्च्युअल रियालिटी आहे, तऱ्हेच्या गोष्टी, तऱ्हेच्या नवीन प्रकारच्या गोष्टी आपल्याकडे तयार व्हायला लागल्या. आणि त्यामुळे सगळं जगामध्ये अशी उलथापालथ मानसिक, सामाजिक, राजकीय अशी उलथापालथ झाली. अशी ज्यावेळी उलथापालथ होते, ती मला ती अजून सुरू आहे. ज्यावेळी अशी उलथापालथ होते, ज्यावेळी असा मोठा बदल होतो, टॅक्टिकल प्लेट्स त्या सरकायला लागतात, त्यावेळी सर्वात प्रथम सामोरं कोण जात असेल, तर तो कवी असतो, तो आर्टिस्ट असतो, तो लेखक असतो, तो चित्रकार असतो आणि त्याला हे सगळं समजून घ्यायला लागतं आणि त्याला याला सामोरं जायला लागतं. म्हणजे खऱ्या अर्थानं आपण आजकाल योद्धा, योद्धा शब्द सगळीकडे वापरतो. परंतु हा खरा योद्धा असतो. कारण याला सातत्याने या नव्या जगाच्या बदलाला सामोरं जायचं असतं. आणि त्यामुळे 90 नंतर हे जे बदल झाले, त्या बदलाच्या संदर्भामध्ये 90चं दशक, 2000 ते 2010चं दशक आणि 2010 ते 2020 दशक, असे गेले 30 वर्षामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदल आहेत आपल्या बाजूला, की आपला सगळा अवतार बदललेला आहे. आणि त्यामुळे या बदलाला सामोरे जाण्याची काही कविता याला काही लगेच निर्माण होत नाही. बदल होतो आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी कोणी कविता लिहू शकत नाही. कोरोना झाला आणि दुसऱ्या दिवशी कविता आली, लॉकडाऊन झाला आणि तिसऱ्या दिवशी कविता आली, असं होत नाही. त्या माणसाला ती प्रोसेस करायला लागते. तो एक मोठा अनुभव असतो आणि तो अनुभव प्रोसेस करत एक नवी इमेजरी निर्माण होत असते. आणि त्यामुळे कवी या संबंध काव्य लेखनाच्या पिरियडकडे बघण्याचा विचार होता. परंतु 1.5 तासामध्ये काही सर्व मांडणं शक्य नाही. आपण प्रातिनिधिक स्वरूपात काही काही गोष्टी आपण पाहणार आहोत. दुसऱ्या बाजूला कविता म्हणून जी गोष्ट आहे ती फार मोठ्या प्रमाणावर जगामध्ये म्हणजे आपल्याला पाहायला नुसती पोएट्री असं गुगलवरती केलं तर लाखो हजारो कविता आपल्याला दिसायला लागतात. म्हणजे एखाद्याने ठरवलं की कविता नुसती वाचायची तर जन्मभर नुसता तो कविता वाचत राहील एवढ्या कविता तयार होतात. एवढी मासिक आहेत, एवढ्या पुस्तकं आहेत, एवढे तऱ्हेचे ठिकाणी निरनिराळ्या प्लॅटफॉर्मवरती कविता निर्माण होत असते. तर या सगळ्या कवितेचं करायचं काय हाही मोठा प्रश्न आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये मी आता जाणार नाही कारण तो एक मोठा विषय आहे. तर आता कविता वाचनाच्या कार्यक्रमाला या पार्श्वभूमीवरती आता मी जे काही सांगितलं, जे काही बोललो त्या पार्श्वभूमीवरती आपण सुरुवात करणार आहोत. बाकी माझा पहिला या संबंध याच्यामध्ये आपल्याकडे 4 कवी आहेत. पहिल्या आहेत प्रज्ञा दया पवार. त्यांना मी विनंती करणार आहे. प्रज्ञा दया पवार यांची मराठीमधल्या वाचकाला किंवा मराठीमधल्या सेन्सिटिव्ह संवेदनाशील मनाला वेगळी ओळख करून देण्याची अजिबात खरं म्हणजे गरज नाही. परंतु एक भाग असतो आपल्याला ओळख करून देण्याचा. त्यामुळे मी सुरुवातीला त्याच्याबद्दल 1-2 शब्द बोलतो, की त्यांची एक अतिशय सकस अशी कविता प्रज्ञा दया पवार गेली कित्येक 3 दशकं तर मला माहिती आहेत लिहित आहेत त्या. त्यांचे वेगवेगळे कविता संग्रह आहेत. ते सगळे त्याच्यामध्ये मी जाणार नाहीये. परंतु एका बाजूला ते ठाण्यामध्ये सतीश प्रधान महाविद्यालयामध्ये शिकवतात, मराठी विषय शिकवतात. त्या निमित्ताने मला पुढे त्यांना एखादा प्रश्न विचारायचा आहे. परंतु त्यांची कविता जी आहे ती कविता आजूबाजूचे जे दाहक विश्व आहे आणि या समाजामध्ये जे बदल घडतायत त्या बदलाला प्रतिसाद देणारी, त्या बदलाचं एका काव्य आविष्कारामध्ये, काव्य रूपामध्ये, कवितेच्या प्रतिमेमध्ये रूपांतर करण्याची अतिशय जबरदस्त ताकद त्यांच्या कवितेमध्ये आहे. ती कविता अशी जाऊन भिडते आपल्याला, म्हणजे अशी ती आत शिरते, ती प्रश्न विचारते, ती काही वेळा लागते
टोचते, काही वेळा बोचते, काही वेळा रक्तबंबाळ करते. त्यामुळे अशी कविता मी गेली अनेक वर्ष त्यांची कविता ऐकतो. जवळपास त्यांच्या प्रत्येक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाला परवा मी त्यांना म्हटलं, की मी जात असेल आणि मला एक आवडणारी कविता आहे ती. तर त्या ती लिहितात. मी त्यांना पहिल्यांदा विनंती करेन, की त्यांनी त्यांची पहिली कविता सादर करावी आणि त्यानंतर आपण पुढे जाणार आहोत. प्रज्ञा. नमस्कार. सुरुवातीला समन्वयचे मनपूर्वक आभार मानते. एक खूप सुंदर अशी संध्याकाळ आता रात्रीकडे आपण सरकतोय, ती आम्हा सगळ्यांच्या वाट्याला दिली आणि सध्याच्या इतक्या अवघड काळातनं जात असताना असं कवींनी एकमेकांना भेटणं आणि असा धीर देणं, कविता वाचणं, त्याच्याविषयी बोलणं आणि असा धीर देणं, ही गोष्टच खूप सुंदर आहे आणि खूप आवश्यक आहे. ती ताकद देणारी आहे असं मला वाटतं. संजीवने आता जे माझ्याविषयी सांगितलं, कवितेविषयी सांगितलं, माझा खूप मोठा सन्मान मला वाटतो. मी आता अधिक फारसं प्रास्ताविक न करता कवितेकडे वळते. कवितेचं ही जी कविता मी वाचणार आहे त्याचं शीर्षक आहे भय आहे इथे. भय आहे इथे, किंकाळ्या न तडफडणाऱ्या मांड्या, एखादा तारा तुटल्यागत तुटतं स्वप्न भयंकर, न कायमचं घर करून राहतं मनात. चांदणं आहे इथे, चांदणं आहे इथे चमचमत्या पाण्यात कालवून ठेवलेलं. वारा, वारा कुठल्या तरी अनाकलनीय ग्रहावरचा. एक पक्षी विभोर, एक पक्षी विभोर टक लावून पाहणारा. मला माहित आहे, मला माहित आहे इथेच आहे प्रेम, दगड न धोंडे. एक हिरवीगार पांदी लवलवत येणारी, कोलाहल सगळा, वाहत्या नद्या, चुंबनांसारखं उद्दीपित करणारं संगीत, न कायमच्या दूर निघून गेलेल्या दुखऱ्या घायाळ स्मृती. मी इथेच राहते कितीतरी वर्ष न शतक, पण कागदावर नाहीये माझं अस्तित्व. ना माझं, ना माझ्या आईचं, ना माझ्या धाकट्या भावाचं, जो विलक्षण आश्वस्त होत झोपी जायचा, देशासारखंच चादरीचं एक टोक घट्ट पकडून. एक रेष आखलेली होती की काय आजवर आभासमय, एक रेष आखलेली होती की काय आजवर आभासमय, स्वतःच्या समजुती खातर, की इथेच आहे सर्व काही, तू आणि मीही, देहात प्राण फुंकणारी. एका फटक्यात नाहीसं होतं सगळं. माझी खापर पणजी मरून गेली तेव्हा तिची माती पसरली होती इथं. फुटली असतील तिला एव्हाना असंख्य रोमहर्षक मुळं. आकाशाचा नेमका कोणता तुकडा धरायचा मी आता माथ्यावर, तेवढं जरा सांगाल का या नव्या उन्मादात, तेवढं जरा सांगाल का या नव्या उन्मादात. आणि पुढची कविता मी वाचणार आहे. त्या कवितेचं नाव आहे रोज दररोज. म्हणजे कवितेत रोहित वेमुला हे शब्द आले की झालं असं होत नसतं. म्हणजे कवितेत रोहित वेमुला हे शब्द आले की झालं असं होत नसतं. उन्हा म्हटलं की संपत नसतो जिव्हार. तिहेरी तलाक अर्थ खाऊन टाकतो प्रेमाला विस्फारित डोळ्यांमधल्या. शब्दांना असं नाही ठेवता येत रिकाम्या ओळींवर उपड्या घातलेल्या भांड्यांसारखं. नंतर करू यांचं काहीतरी म्हणत पायात घोटाळणाऱ्या मांजरीसारखं उचलून सहज बाजूलाही ठेवता येत नाही. विस्मृतीच्या खोल खंदकात नाही ढकलता येत त्यांना. जगावं लागतं अशा दुखऱ्या घायाळ शब्दांबरोबर रोज दररोज. ते मिसळतात, कालवून घेतात स्वतःला. मी आवडीने खात असलेल्या भाजी भात रश्श्यात. मी पांघरून झोपते त्या फुलाफुलांच्या काळ्या चादरीत. अवघ्या क्षणांवर झडप पडते त्यांची आकाराचा थांग हरवलेली. उदाहरणार्थ काल रात्री 12:21 येणाऱ्या शेवटच्या लोकलची वाट पाहत उभी होते मी प्लॅटफॉर्मवर. तर आलाच पुन्हा तो शब्द ठासून भरलेल्या स्फोटकासारखा. दिसला रोहितने स्वतःच्या गळ्याभोवती आवळलेला फास आणि तीव्र घुसमट आणि छाती फोडून बाहेर येणारी आणि
रक्त जमा झालेलं ताणलेल्या बुबुळांभोवती आणि पायांची अनैसर्गिक हालचाल वेगवान आणि आणि मी मोताद होते आणि काहीच बघू शकत नाही. नैसर्गिक, निष्पाप, कोमल वगैरे कविताही, जगणंही, कविताही, जगणंही. फारच सुंदर प्रज्ञा. मला दोन्ही कविता मला अतिशय आवडल्या. धन्यवाद. म्हणजे याच्यात गंमत अशी आहे की एका बाजूला म्हणजे पहिली जी कविता होती की आकाशाचा नेमका कोणता तुकडा धरायचा मी आता माथ्यावर, तेवढं जरा सांगाल का या नव्या उन्मादामध्ये. म्हणजे हा हे संबंध जे चेंजेसचं जे काव्य रूपांतर आहे, फार ताकदीची कविता ही. दुसऱ्या बाजूला आपण आता ही पण पाहिली की जी समाजामधल्या वेगवेगळ्या अलीकडच्या काळातल्या घटना आहेत, ज्या घटना आपल्या सगळ्यांना जाणवतात, त्या सगळ्या आपल्याला बोचतात, आपल्याला टोचतात अनेक वेळा. आणि कवितेमधून त्या ज्यावेळी येतात त्यावेळी पूर्णपणे वेगळ्याच पद्धतीने आणि वेगळ्या डायमेन्शन मध्ये ते आपल्याला जाणवायला लागतात. आणि ती मला वाटतं कवितेची मुख्यतः ताकद असावी. प्रज्ञा, मला असं सांगा की एक म्हणजे मला नेहमी हा प्रश्न पडतो, विशेषतः अलीकडे अनेक वेळा पडतो, आम्ही हेमंतला पण विचारायचं वेगळ्या संदर्भामध्ये मला, की तुम्ही मराठी शिकवता, कॉलेजमध्ये शिकवता, अनेक नवीन तरुण मुला मुलींच्या सानिध्यामध्ये तुम्ही असता, अनेक नवीन लेखक कवी तुम्ही पाहता. काय वाटतं तुम्हाला की या सगळ्या आताच्या या परिस्थितीमध्ये ही जी नवीन मुलं काही लिहू पाहतायत, कविता करतायत किंवा वाचतायत, त्यातून काही अशा काही नव्या उर्मी, नव्या कविता, नव्या वाटा काही दिसतायत का तुम्हाला? संजीव, मी गेली 30 वर्ष मराठी शिकवते. मी मराठीची प्राध्यापिका आहे ठाण्यामध्ये, सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालयामध्ये. मगाशी तुम्ही उल्लेख केला, अगदी या जुलैलाच मला 30 वर्ष झालेली आहेत प्राध्यापकीला. तर आता खूप मुलं हाताखालून गेली, वाचतायत, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जातायत. पण मला म्हणजे मी आता माझ्या संदर्भात बोलते, म्हणजे माझ्या वाट्याला जो अनुभव या सगळ्या मुलांचा आणि विद्यार्थ्यांचा आला, की एक 15 वर्षापूर्वी परिस्थिती जरा बरी होती. म्हणजे कोणत्या अर्थाने, की मराठीमध्ये काय चाललंय, कवींना ओळखत होते विद्यार्थी. अगदी नारायण सुरेपासून ते अगदी आपल्या पिढीपर्यंत सुद्धा जे जे लिहित होते त्यांना ते ओळखत होते, त्यांच्या कविता त्यांना माहीत होत्या. पण अलीकडे मी एक पाहते आहे की तो बदल हा सगळीकडेच दिसतोय. विशेषतः माझ्याकडे जे विद्यार्थी येतात ते तर फर्स्ट लर्नर असल्यासारखेच आहेत त्यांच्या संपूर्ण एकूण सगळ्या आधीच्या पिढ्यांमध्ये. आणि एकूण जगण्याचे प्रश्न एवढे जबरदस्त आहेत, वंचितता इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि कुठल्याही पद्धतीची अशी, ज्याला आपण एक पार्श्वभूमी म्हणतो, सांस्कृतिक बॅकग्राऊंड असं म्हणतो, कल्चरल, एज्युकेशनल, अकॅडमिक, असं काही नाहीये. पण म्हणजे हा फक्त म्हणजे हा विद्यार्थ्यांचा काही मला प्रॉब्लेम वाटत नाही. हा एकूणच आपली जी भांडवली आणि नवभांडवली अशी जी सगळी हे होत गेलेली आहे. आणि जगण्याचे प्रश्न हे आता इतके अग्रक्रमाचे आणि इतके विक्राळ झालेले आहेत की या मुलांची जी सगळी एनर्जी आहे, त्यांची सगळी ऊर्जा आहे, ही सगळी म्हणजे दिवसभरातली ही सगळी त्याच्यामध्ये खर्ची होतीये. वाचतात ते, वाचत नाही असं नाही, मी काही असं म्हणणार नाही पंतोजी सारखं की अलीकडची मुलं काही वाचतच नाही. त्यांचे सगळे प्रश्न वेगळे आहेत, त्यांच्या समोरचं सगळे पेच वेगळे आहेत, त्यांच्या समोरचं सगळा मला वाटतं माहोलच वेगळा आहे. आणि त्यामुळे आपण ज्या पद्धतीने जगाकडे पाहत होतो, कवितेकडे पाहतो, भवतालाकडे पाहतो, तर मला असं वाटतं की ते लिहितात, त्यांच्या पद्धतीने लिहितात. आता या गेल्या 30 वर्षात माझ्या महाविद्यालयामधून शिकलेली मुलं त्यांनी काही फार काही कुठेतरी कवितेमध्ये काही फार मोठा ठसा उमटवला असं मी म्हणत नाही, पण ते त्यांच्या पद्धतीने करतायत. त्यांची वेगवेगळी क्षेत्र आहेत. पत्रकारितेमध्ये त्यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे. त्यामुळे मी सकारात्मक पद्धतीने बघते या सगळ्याकडे. दॅट्स व्हेरी गुड. आहे. येस प्रज्ञा, मी परत येणार आहे तुमच्याकडे, पण दरम्यानच्या काळात पुढचे कवी आपल्याकडे जे आहेत, माझा दुसरा अतिशय आवडता कवी दिनकर मानवर. दिनकर मानवर तसा महाराष्ट्राला माहिती आहे 2-3 गाण्यासाठी, कवितेसाठी आहेच. तो कवी आहे, चित्रकार आहे. मध्ये ती एक मोठी कॉन्ट्रोवर्सी पण त्याच्याबद्दल झालेली होती मुंबई विद्यापीठामध्ये, तेही सगळ्यांना माहिती आहे. आणि त्यातून कसे तो बाहेर पडला हेही माहिती आहे. त्या कवितेवरून काय वादळ झालं होतं तेही माहिती आहे. वेगळा कवी आहे. मुख्य म्हणजे
एका बाजूला तो त्याचं सगळं कामकाज व्यवसाय नोकरी चालू असते, दुसऱ्या बाजूला कविता लिहितो, तिसऱ्या बाजूला अतिरिक्त नावाचं एक अनियतकालिक निघतं, त्याचं संपादनही करतो तो. आणि केशवसूत पुरस्कार महाराष्ट्र राज्याचा जो आहे तो मध्यंतरी त्याला मिळाला होता. याखेरीज मला त्याची कविता अशीच वेगवेगळ्या कारणामुळे वेगवेगळ्या वेळी आवडत गेलेली आहे. त्याची सगळी पुस्तकं माझ्याकडे आहेत आणि अधूनमधून ती मुद्दाम मी पुन्हा पुन्हा वाचत असतो, कारण वेगळ्या वाटेवरचा आपल्याला हा कवी भेटला असं मला कायम वाटतं. मी त्याला आता विनंती करतो की त्याने त्याची पहिली कविता वाचावी. मला वाटतं तो स्पर्श वाचणार आहे का अंश वाचणार आहे? अंश. व्हेरी गुड. नमस्कार. सर्वप्रथम संजीव खांडेकर, हेमंत दिवटे आणि समन्वयांचे मनपूर्वक आभार. सरळ कविता वाचतो, स्पष्टीकरण काही देत नाही. कवितेचं नाव आहे अंश. कुठल्याच गोष्टीत तुझा अंश उरणार नाही अशी व्यवस्था करून ठेव. कशातही उरू नकोस, ना शब्दात, ना भाषेत, ना कोणत्याही दगडात. सगळे पाश निरर्थक असतात. सगळे पाश निरर्थक असतात. प्रेमाचे, मित्रत्वाचे, शरीराचे, मनाचे, कुणाच्या कल्पित सहवासाचे. काहीच खरं नसतं या मोहमयी जगात. तू जे बोलतो तेही शिल्लक उरू देऊ नकोस. तू जे बोलतो तेही शिल्लक उरू देऊ नकोस. मिटून टाक तुझ्या पाऊल खुणा. ज्यावरून तू चालत होता इतके दिवस. जेवढी हवा शोषून घेतली, जेवढे पाणी प्राशन केले, नको तेवढा काळोख घेतला साठून डोळ्यांमध्ये, तेवढे पुरे झाले. आता नको हो भोईला भार. आतापर्यंत केलेल्या प्रेमाचा, द्वेषाचा हिशोब मांडण्यात काहीच अर्थ नाही. काहीच खरं नसतं. ना प्रेम, ना विरह, ना दुःख, ना सुख. सगळं निरर्थक. जन्म आणि मृत्यूच्या खोल खाईत. येणाऱ्या दिवसात वसंत ऋतूचे आगमन होईल. येणाऱ्या दिवसात वसंत ऋतूचे आगमन होईल. सगळीकडे फुलच फुलं उमलून येतील. असं काही घडेल त्याची काही चिन्ह नाही आहेत. सगळीकडे तण उगवून तुझ्या स्वप्नांची माती होत चाललेली आहे. सगळीकडे तण उगवून तुझ्या स्वप्नांची माती होत चालली आहे. कसला विद्रोह, राग, संताप, चीड करत बसलायस. मुळच उकडून टाकल्या गेली आहेत तुझी. मुळच उकडून टाकल्या गेली आहे तुझी. किती खोल तड ढवळून दुःखाचे तरंग उमटवत राहतोस. किती खोल तड ढवळून दुःखाचे तरंग उमटवत राहतोस. मनाची सरभर होते. घडीभर दुःखानं कळवळतं काळीज. पण कशातच काही बदल घडत नाहीये. कशातच काही बदल घडत नाही. उलट तुझ्याच मनाला काटे बोचत राहतात. हे घर, ही दारं, हे अरण्य, हे अंगण, हे आकाश, ह्या नद्या, हे समुद्र, हे चंद्र, हे आकाशगंगा निवड तात्पुरती ओल असते हळव्या मनासाठी. निवड तात्पुरती ओल असते हळव्या मनासाठी. तुला त्याही पलीकडं काहीतरी हवं असतं. तुला त्याही पलीकडचं काहीतरी हवं असतं. ते तुला मिळेलच असं काही उगवत नाही तुझ्या सभोवताला. पिवळ्या फुलांची बाग येते वारंवार स्वप्नात तुझ्या. ती तर प्रत्यक्षात नसतेच उमलणार कुठेही या पृथ्वीवर. तुझे सगळे स्वप्न जळून खाक होत आहेत. तुझी सगळी स्वप्न जळून खाक होत आहेत. कशाला सशाचं काळीज घेऊन वावरतो आहेस? कशाला सशाचं काळीज घेऊन वावरतो आहेस? ढग कधी पडून फुटेल तुझ्या पाठीवर याचा नेम नाही. हे तुझे डोळे फोडून टाक. हे तुझे डोळे फोडून टाक. रक्त बंबाळ कर तुझं काळीज. जेवढे म्हणून करून घ्यायचे दुःख तेवढे दुःख करून घे. होरपळून निघ या फोपाट्यात. थकून घे हवं तेवढे शरीराला, मनाला, आणि विसरून जा सगळ्या देहात सकट, मनात सकट, स्वप्नात सकट. जिथे तू आला जन्माला त्या मातीत होऊन जा नष्ट एकदाचा कायमचा. सगळं विसर. सगळं विसर. विसर भाषा, विसर अक्षर, शब्द, सगळे षड ऋतू, सगळे ऋतू, सगळे शास्त्र विसर. सगळे राग रागिण्या, सगळ्या 64 कला, सगळं तुझं असणं नसणं जा विसरून. कुठल्याच गोष्टीत उरू नकोस. कुठल्याच गोष्टीत उरू नकोस. ना तुझी आठवण उरू दे पाण्याच्या खोल तळाशी. काही कर, कुठल्याही गोष्टीत तुझा अंश उरणार नाही. पाना फुलात, झाडा झुडपात, चिकन मातीत अशी व्यवस्था कर. अंश होऊन बीजाचं सुरवंट होऊन उडून जा आकाशाच्या पोकळीत. काहीच अंश उरू देऊ नकोस या मोहमयी जगात.
सगळेच पास निरर्थक असतात. सगळेच पास निरर्थक असतात. प्रेमाचे, द्वेषाचे, आपल्या असण्या नसण्याचे. धन्यवाद. हा, फारच सुंदर वाचन झालं. तसं मला वाटतं स्क्रीनवर थोडा प्रॉब्लेम झाला. पवन, somebody sharing the screen? You can share the screen if you want. No, I don't want to share, but it is suddenly something. My screen changed, so I thought there is something, some change. Can I start? Yeah. You can go ahead. Yeah, now it's okay. Yeah. हा, तर दिनकरची कविता वाचल्यानंतर मला नेहमी या कवितेचं वैशिष्ट्य असं वाटलंय, म्हणजे नव्वदी नंतर आपण जे म्हणतो त्याच्यामधला मुख्य भाग बघण्याची गोष्ट अशी आहे की अस्तित्वाचं भान. म्हणजे आपल्याला जर कोलटकरांची कविता आठवत असेल की त्यांना त्या सगळ्या त्याच्यामध्ये ती वही त्यांची जी आहे तिची सगळीकडे त्या गायीने खाऊन टाकून शेणामध्ये यावी असं वाटतं. दुसऱ्या बाजूला हा जो कवी आहे आत्ताचा, हा सांगतोय की मला कुठल्याच गोष्टीत तुझा अंश उरणार नाही याची काळजी घे. टोटली म्हणजे पूर्ण जग किती बदललंय बघा. मागचं एक मॉडर्न कवींच्या नंतरचं हे जग आहे, याला अंश कुठेच ठेवायचा नाही. आणि त्याचं कारण सांगतोय एका पाठोपाठ एक लांबच कविता आहे. त्यामुळे ही मला अतिशय महत्वाची किंबहुना माइलस्टोन कविता वाटते, जी मागच्या सगळ्या एका कवी जगताला, कवी विश्वाला, कवी पर्वाला छेद देते आणि एक नवीनच अनुभव मांडते. अस्तित्वाच्या भानाचं एक नवं रूप त्याच्यामध्ये निर्माण होतं. एका बाजूला त्याला सगळीकडे उरायचंय, याला कुठेच उरायचं नाहीये. फॅन्टास्टिक भाग आहे. याच्यावरती खूप बोलण्यासारखं आहे. मी आता बोलून वेळ घेत नाही. मी दिनकरलाच पुन्हा तिची दुसरी कविता वाचत सांगतो, कारण हा थोडासा जो इम्पॅक्ट आहे तो इम्पॅक्ट राहायला पाहिजे. आणि त्यानंतर मी जाणार आहे शर्मिलाकडे. छोटीशी कविता वाचतो, ती पाठवलेली नाही वाचत, दुसरी वाचतो छोटीशी. चालेल चालेल चालेल. फुलपाखरू मी आणि खोलीतला निवांतपणा. फुलपाखरू मी आणि खोलीतला निवांतपणा, केवळ एवढी एकच ओढ सुचली, नंतर काहीच नाही. नंतर निवांतपणा याऐवजी एकाकीपण असं सुचलं. नंतर ओढ अशी झाली, फुलपाखरू मी आणि खोलीतलं एकाकीपण. दरम्यान काही सुचलं नाही, कोरा करकरीत कर्कोच्या मनात येत गेला. दरम्यान काही सुचलं नाही, कोरा करकरीत कर्कोच्या मनात येत गेला. दरम्यान फुलपाखरू अस्वस्थ होऊन भिरभरत राहिलं सर्वत्र खोलीत. दरम्यान इंद्रधनुष्याखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. दरम्यान माझ्या नकळत काळही सुटून गेला. दरम्यान एक खिडकी उघडी होती दोन्हीकडनं. दरम्यान एकीकडनं अंधार येऊ पाहत होता आतमध्ये, आणि बाहेर पडण्यासाठी उजेड कसा बसा रांगत होता दुसरीकडून. दरम्यान माझ्यावर शैवाळ साचत गेलं. दरम्यान खिडकीतून फुलपाखरू उडून गेलं. दरम्यान एकाकीपणावर बुरशी चढत गेली. एकाकीपण खोलीतलं मी आणि शेवळलेली बुरशी अशी ओढ नंतर झाली. दरम्यान एकाकीपणावरही चढत गेली बुरशी. धन्यवाद. फॅन्टॅस्टिक फॅन्टॅस्टिक, व्हेरी गुड. फार सुंदर कविता. दिनकरकडे परत आपण येणार आहोत, पण त्याच्या आधी आता मी शर्मिलाला सांगणार आहे तिच्या कविता वाचायला. दिनकर असेल, हेमंत असेल, शर्मिला असेल, या सगळ्यांची माझी ओळख जी झाली त्यांच्या कविता वाचल्यामुळे झाली, त्यांच्या कविता वाचल्यामुळे झाली. मला आठवतं 5-6 वर्ष असतील का की मी पहिल्यांदा कविता वाचली असेल तुझी फेसबुकवरती. आणि मला ती जी वाचली त्याविषयी मला खूपच ती भावली, तुम्ही शेअर केली. नंतर ती पुन्हा मी वाचत होतो. कविता ही शर्मिला तशा छोट्या असतात तिच्या कविता त्या मानाने, परंतु त्या वाचण्याच्या कविता आहेत. म्हणजे आपण वाचत उघडायची कविता आणि एक ओळ वाचायची, मध्ये थांबायचं, परत पाठीमागे जायचं, पुढे यायचं, आणि त्या बिटवीन द लाईन्स इतक्या गोष्टी येत असतात. तिच्या कवितेमध्ये दुसरा भाग आहे म्हणजे टेक्स्चरचा, की शब्द आहेत पण ते सगळं जे काही तयार ती करते त्याच्यामध्ये एक टेक्स्चर असतं.
आणि ते ऍज अ आर्टिस्ट चित्रकार म्हणून देखील म्हणजे टेक्स्चरचं नेहमीच आकर्षण आहे. त्यामुळे हिच्या कवितेमधलं टेक्स्चर मला नेहमी भूल पाडतं. स्पर्श करावा असं वाटतं त्या टेक्स्चरला. अशी सुंदर कविता लिहिते ती. खूप त्याच्यामध्ये कसं आहे की आपण एखाद्या शाईचं थेंब म्हणजे पूर्वी आम्ही ज्यावेळी शाळेत असायचो तेव्हा आमच्याकडे टिपकागद नावाची गोष्ट असायची. ब्लॉटिंग पेपर. तर त्याच्यामध्ये असं तो शाईचं थेंब टाकलं की तो असं टपकन पसरायचा. तशी तिच्या कविता वाचताना मला नेहमी असं वाटतं की एक शब्द, एक ओळ अशी टप, 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 टप अशी माझ्या ह्याच्यावरती पसरत जाते. आणि ती मला फार आवडते त्यामुळे कविता. ती इंग्रजीमध्ये पण फार सुंदर लिहिते. आता आपण तिच्या मराठी कविता ऐकणार आहोत. तिचं अलीकडे एक पुस्तक पण प्रकाशित झालं. ते प्रत्येकाने वाचलं पाहिजे, घेतलं पाहिजे. तिच्या कवितेबद्दल तिला काही प्रश्न मी विचारणारच आहे. कारण ही वेगळी पुन्हा कविता आहे. म्हणजे प्रज्ञापेक्षा, दिनकरपेक्षा, माझ्यापेक्षा आणखी अनेक लोकांपेक्षा एक वेगळ्या वाटेची कविता आहे. या वाटेवर चालणारे अनेक कवयित्री आपल्याला नव्वदोत्तर काळामध्ये भेटतात. परंतु ही एक मला एक तिची कविता आवडते, नेहमीच आवडते. शर्मिला. शर्मिला म्यूट आहे तुझा माईक. सॉरी. आता ठीक आहे. येस येस. धन्यवाद संजीव आणि समन्वयचेही खूप आभार मला इथे बोलवल्याबद्दल. मी माझी पहिली कविता वाचते, ज्याचं शीर्षक आहे येतात. घराच्या खिडक्यात कबूतर येतात. घराच्या खिडक्यात कबूतर येतात. दारात कुरिअर्स. दूध येतं, मग न्यूजपेपर्स. हवा थोडी, ऊन येतं, तेही आपणहून येतं. बाई येते, बिल येतं, लॉन्ड्री येते लोंबत लोंबत. चपला येतात, चपला जातात. टीव्ही मधून भूतं येतात. आठवणी, येस, आवाज पण. ताप येतो, तलफ येते, झोप आलीच तर जाग येते. विचार येतात सारखेच, विचार येतात सारखेच. मित्र आणि पत्र रेअरली मात्र. घरात धूळ, भिंतीवर ओल, कपाटात वाळवी, नाकात दम, पोटात गोळे, पायाला मुंग्या, डोक्याला भुंगे, उंदीर, पाली, माशा, मुंगळे सगळी सगळी येतात, तरी घर नाही भरत. जात नाही फारसं कोणीच यातलं, जात नाही फारसं कोणीच यातलं. गेलंच तर एखादं माणूस. मग इतकं सगळं येऊन सुद्धा घर घर नाही उरत. गेलेली माणसं घर असं उद्ध्वस्त करतात जेव्हा, गेलेली माणसं घर असं उद्ध्वस्त करतात जेव्हा, कवितेच्या काड्यांनी घर बांधावंसं वाटतं तेव्हा, कवितेच्या काड्यांनी घर बांधावंसं वाटतं तेव्हा. क्या बात आहे. मला फारच ही पण सुंदर कविता आहे तुझी. आणि पाहिलं आपण तिथे एक एक शब्द आहेत, पण त्या शब्दामध्ये एक म्युझिक आहे, त्या शब्दामध्ये एक लिरिसिटी आहे, त्या शब्दामध्ये गोलाई आहे. आणि ते अक्षर विणत विणत आणि झपझाकन एकदम मध्ये ती आत शिरते. त्यामुळे तो जो मला त्याच्यामध्ये इतकं शांत आणि थंडपणा एका बाजूला आहे, दुसऱ्या बाजूला असा फास्ट आत जाणं आहे. ते फॅन्टास्टिक आहे. पुढची कविता वाच शर्मिला. धन्यवाद. माझी पुढची कविता आहे कमर्शियल रेप. हो. कवितेची नाडी सैल करत, शब्द घुसवलाय नेम धरत. कवितेची नाडी सैल करत, शब्द घुसवलाय नेम धरत. हात बांधलेत, बोळे कोंबलेत, जीभ वळवळतीये, डोळे फडफडतायत. पंख्याखाली शब्द बघ वाऱ्यासाठी तडफडतायत. आवाज दबतोय, दातात लपतोय, वेग कळतोय, शब्द जळतोय. राखेमधून फिनिक्स पक्षी लंगड्या पायांनीच पळतोय. वा. सूर धरलाय, बीट तोच आहे. सूर धरलाय, बीट तोच आहे. खालचा वरचा एकच सा, खालचा वरचा एकच सा. शब्दां वाचून कुठे अडलंय? खालचा वरचा एकच सा. शब्दां वाचून कुठे अडलंय? कस्टमरला खुश करत गाणं अस्ताव्यस्त पडलंय. कस्टमरला खुश करत गाणं अस्ताव्यस्त पडलंय. फॅन्टास्टिक.
फारच पुन्हा वेगळी आणि वेगळ्या जगाची नव्या जगाची कविता. शर्मिला एक सांग की तुझ्या कवितेचं जे लेखन आहे कसं जातं ते, म्हणजे कवितेपर्यंत तू पोचतेस कशी? हे मला नेहमी कोडं पडलेलं आहे. म्हणजे मी अगदी 5-7 वर्षापूर्वी ज्यावेळी प्रथम तुझी वाचली तेव्हापासून, नंतर ते मी पुस्तक घेतलं तेव्हापासून तू पोचतेस कशी? काही वेळा इतक्या छोट्या छोट्या कविता आहेत तुझ्या, काही वेळा 4-5 ओळीत एकदम सगळं बाहेर पडतं. कशी पोचतेस तू? खरं हा मला अगदी म्हणजे नेहमीच माझ्या डोक्यात असलेला प्रश्न आहे. ऑनेस्टली सांगायचं सचिव तुम्हाला तर अशी काही माझी एक ठराविक पद्धत नाही किंवा जे जनरली होतं की ती युरेका मोमेंट असं काही नाहीये टू बी ऑनेस्ट. आणि त्यामुळे की एक अनुभव आल्यानंतर लगेच अस्वस्थ होऊन आता हातात पेन आणि पेपर घेऊन लिहायला बसलंच पाहिजे अशी अर्जन्सी नसते माझ्या कवितेत. म्हणजे आतापर्यंत तरी अशी अर्जन्सी नव्हती, मी तुम्हाला खरं सांगते. आणि त्यामुळे खूपदा असं होतं की एखादा अनुभव येतो आणि तो बराच आत झिरपत राहत असेल आणि मग खूप एका टाइम लॅग नंतर मी त्याच्यावर म्हणजे त्याच्या आसपास असलेल्या फिलिंग्सवर कविता लिहिलेली. किंवा एखादं खूप असं पण झालेलं आहे की खूप एक छोटा अनुभव असतो, म्हणजे फारसा महत्वाचा असं नाही पण फारसा टच न केलेला अनुभव असतो, पण त्यात कविता लिहून होते. आणि त्याही पेक्षा बराचसा अस्वस्थ करणारा अनुभव असताना सुद्धा त्यावर माझ्याकडनं काही लिहिलं जात नाही. तर त्यामुळे मला असं काही कधी काय सुचेल याचा अंदाज नाहीये माझ्या बाबतीत. आणि कधी कधी असंही झालंय की मला बऱ्याच वेळा असं झालंय माझ्या कविता अशा 1-2-4 कविता अशा आहेत की मला शीर्षक आधी सुचलंय. म्हणजे हे फार विचित्र वाटेल ऐकायला. म्हणजे मला त्या कवितांची जी शीर्षक आहेत ती फक्त असं फ्लॅश झाल्यासारखी झाली आहेत आणि मी त्याच्यानंतर कविता लिहिली. तर असंही होतं, म्हणजे अशी सुचते कविता. तर इंटरेस्टिंग आहे, कारण काय आहे, जगभर विशेषतः गेले काही वर्ष असे प्रयोग सुरू आहेत क्रिएटिव्हिटी संदर्भामधले, की कवी असतात, चित्रकार असतात, लेखक असतात, डान्सर असतात, म्युझिशियन्स असतात. यांना नेमका तो क्षण सुचतो कसा, हा मोठा म्हणजे आणि पूर्वापार हा प्रश्न आहे की एक्झॅक्टली येतं कुठून, म्हणजे तेंडुलकरांचं हे सर्व येते कुठून, तुम्ही वाचली असेल. किंवा टी.एस. इलियट म्हणतो की गोडाऊन असतं, एक मोठं स्टोर हाऊस असतं, त्याच्यामध्ये कवी असतो, दिनकर असेल, तज्ञ असेल, तू असशील, हेमंत असेल आणि बरेच सगळे लोक असतील आपल्या बरोबर लिहिणारे, आपल्या अन्य मित्रमंडळी. त्यांच्या सगळ्यांची स्वतःची स्टोर हाऊस किंवा गोडाऊन असतात. त्या गोडाऊन मध्ये इमेजेसचा साठा भरलेला असतो, जसं टी.एस. इलियट म्हणतो. आणि फक्त प्रश्न असा अजूनही आहे की हे जो आता तू म्हणालीस की काही मी म्हणजे आजूबाजूला घडणारे अनेक अनुभव विस्कळीत करणारे असतात, पण त्यातले ठराविकच निवडले जातात. ही निवड कशी होते ही एक मोठी इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे आपल्याला केव्हा तरी चर्चा करायला मला तुझ्याबरोबर आवडेल. तो मलाही पडलेला प्रश्नच आहे की असं कसं एकदम एखाद्या अनुभवाबद्दल असं का वाटावं आणि दुसऱ्या डिस्टर्ब करणाऱ्या, अस्वस्थ करणाऱ्या अनुभवाबद्दल का लिहावं असं वाटत नाही. मलाही पडलेला प्रश्न आहे, त्याचं उत्तर मीही शोधतीये. ती मोमेंट कुठली या पुढच्या मला 2 कविता ऐकायच्यात, पण त्याच्या पूर्वी आपण हेमंतकडे जाऊया, मग परत तुझ्याकडे नक्की. हेमंत दिवटे हे त्यांची काय ओळख करून द्यायची. आमचे मित्र तर आहेतच, परंतु मराठी मध्ये विशेषतः कंटेम्पररी आपण ज्याला समकालीन कविता, समकालीन वाङ्मय व्यासपीठ, समकालीन वाङ्मय लँडस्केप ज्याला म्हणू आपण, कवितेची लँडस्केप म्हणून, त्याच्यामध्ये मराठी कवितेची लँडस्केप जी आहे त्याच्यामध्ये हेमंत हा एक महापुरुष आहे असं मला वाटतं. नेहमी महापुरुषासाठी मी त्याला वेगवेगळ्या अवस्थांमधून जाताना पाहिले गेले अनेक जास्तच वर्षांची, म्हणजे 12-15 वर्षाची मैत्री असेल. आणि त्याच्या आधीपासून मी त्याला पाहतोय. त्याचे कमाल आहे, म्हणजे तू कवी म्हणून तर कमाल आहेच, कविता लिहिणं हा एक भाग झाला, पब्लिशर म्हणून आहे, संपादक म्हणून आहे, कवितेचं त्यांनी मागं तुम्हाला म्हटलं मी कवितेचं कार्य करत आहे. आणि दॅट्स व्हेरी फॅन्टास्टिक थिंग. म्हणजे मला आठवतंय आम्ही पुण्यामध्ये आपण ते ऑर्गनाईज केलं होतं, हेमंत आठवत असेल तुला, दिलीप चित्रे होते आणि त्याच्यानंतर ते कवी काय काम करतो त्याचं छोटी पुस्तिका पण तू काढलेली होतीस आणि त्यानंतर आपण चर्चाही केली होती. किंवा जेव्हा आपण अनेक वेळा बोलतो त्यावेळी ही चर्चा करतो. दुसरा भाग हेमंतचा असा आहे, हेमंत हा मला अत्यंत ट्रान्सपरंट, म्हणजे काही कमी लोक भेटतात आयुष्यामध्ये ट्रान्सपरंट, म्हणजे त्यांच्या
अशा आत कवितेतून पण जाता येतं आणि असे भेटलो असताना पण जाता येतं. फार कमी वेळा आणि अलीकडच्या काळात तर फारच कमी, म्हणजे अशी माणसंच भेटत नाहीत, की ज्यांच्या सरळ डोळ्यातून तुम्ही आत उतरू शकता किंवा बाहेर येऊ शकता आणि सिक्युअर वाटतं. मला हेमंत बरोबर असे जे लोक आहेत, ज्यांच्याबरोबर मला अत्यंत सिक्युअर वाटतं. म्हणजे उद्या मला सांगितलं, की बाबा काय करायचं, मला जी काही थोडीफार माझ्याकडे पुस्तकं आहेत, काही घर आहे इकडे-तिकडे, तर त्याचं काय करायचं असं ठरवलं तर मी सांगेन हेमंतला मी जाताना ते सांगेन, "बाबा तू काय करायचं ते पुढे ठरव." इतका विश्वास त्याच्याबद्दल आहे, की त्याच्यासारखा ट्रान्सपरंट माणूस मी खरोखरच पाहिलेला नाही. हा एक भाग. दुसरा भाग असा, तो जे लिहितो सातत्याने, म्हणजे माझं त्याचं पहिलं भांडण झालं होतं ते कशावरती माहितीये, मी माझी कविता त्याला कविता आवडली होती, पण तो म्हटला, "या पद्धतीने जी कविता लिहिली आहेस ती मला आवडणार नाही." त्याला एक नव्या दम्याची, नव्या फॉर्म असलेली, नवा विचार असलेली, नवा विषय असलेली, नवी प्रतिमासृष्टी असलेली अशी कविता ज्या ठिकाणी त्याला दिसते, त्या ठिकाणी हा माणूस अ, मधमाशीसारखा जातो. त्याचं ते पेपर वॉल आणि ते पोएट्री वाला आहे ना, ते पोळं आहे, मधाचं पोळं आहे. आणि तो तुझा मधमाशीसारखा जातो, तो आणि त्याची बायको स्मृती. आणि ते एक घेऊन येतात आणि त्याच्यात ते मध आपल्याला देतात असं मला वाटतं. त्यामुळे हा फारच मोठा माझ्या त्याचे अनेक ट्रान्सलेशन झालेली आहे. इस्टोनियन भाषेत ट्रान्सलेशन झालं. अरेबिकमध्ये त्याच्या कवितांचं ट्रान्सलेशन झालंय. तो जगभर कविता घेऊन फिरलेला आहे, कविता वाचणारा आहे. असा हा हेमंत आहे. आणि हेमंत हा मला नेहमी प्रातिनिधिक पद्धतीने एक अत्यंत महत्वाचा, मराठीच नव्हे तर या देशामधला एक महत्वाचा कवी वाटतो. त्यामुळे त्याची कविता आपण ऐकणार आहोत. पहिली त्याची कविता मला वाटतं थोडीशी मोठी आहे. तर ती तू वाच. मला वाटतं वडील काय? वडील पटकन मरून. राइट. तर वडील पटकन मरून असं एकदम, म्हणजे जशी हिचा मगाशी शर्मिलानी कमर्शियल रेप अशी एकदम अंगावर आलेली कविता होती तिच्या टायटल मध्येच, तशी ही दुसरं टायटल आहे आणि वाच. या ज्या तिन्ही कविता आज मी वाचणार आहे त्यामध्ये प्रयोगखोरी माझी नाहीये फार. कदाचित मी वेगळा ऑडियन्स असेल जो काही फेसबुकवर असतो आणि अमेरिकेतला असेल वगैरे वगैरे असं ठरून मी जरा साध्या कविता निवडलेल्या आहेत. आणि चक्क आता मला माझे काही मित्र दिसत आहेत, त्यांचा भ्रमनिरास होऊ शकतो, पण असो आता मी सिलेक्ट केले तर वाचतो. राईट. वडील पटकन मरून. लहानपणी पाहिलंय वडिलांना हातावर विंचवासारखं चालताना. लहानपणी पाहिलंय वडिलांना हातावर विंचवासारखं चालताना, मोठ्या मुलांबरोबर घोडी खेळताना आणि रिटायरमेंट नंतरच्या स्ट्रोकने झटकन आयुष्य थांबताना. ना हातापायात राहिलंय बळ, ना त्यांच्या शरीरात. खातानाही अर्धा घास खाली पडतो नकळत. नकळतच तोल जाऊन ते बसल्या जागी कोसळतात. वारंवार बोललेलंही त्यांचं समजत नाही आम्हाला. जगण्याला कंटाळलेला अस्वस्थ माणूस झालेत ते. आणि त्यांच्या क्षणोक्षणी कणाकणाने जगण्याला कंटाळलेलो आम्ही सुद्धा. आठ वेळेला माझा फोन वाजला की मी दचकून उठतो. मला वाटत राहतं कायमच की हा फोन असेल वडील गेल्याचा, किंवा वडील जागच्या जागी पडलेत, फेफरं भरल्यासारखं करतायत, किंवा पडून त्यांनी डोळे फिरवलेत, किंवा माई स्वयंपाकघरात असताना हॉलमध्ये ते पडलेत आणि त्यांचं डोकं फुटलंय, रक्त वाहतंय. भांबावलेल्या माईला कसे कळेल टेबलाखाली घरंगळत गेलेल्या मेंदूचे आणि सोफ्याजवळ पडलेल्या वडिलांचे कनेक्शन, किंवा ते टॉयलेटमध्ये कोसळून त्यांचा मेंदू पॉटमध्ये पडलाय
आणि माईच्या अनावधानाने चुकून फ्लश झालंय टॉयलेट, माझ्या मेंदूचं काय होईल. आणि मला वाटत राहतं वडील पटकन मरून जावेत, वडिलांच्याही नकळत. अचानक कळतं मला की वडील आराम खुर्चीत बसलेत क्रिकेटची मॅच पाहत आणि इंडिया जिंकल्याच्या खुशीत पटकन मरून गेलेत, सेम माझ्या वाटण्यासारखे, अगदी कुणाच्याही नकळत. धन्यवाद. फारच म्हणजे आत गेलेली कविता आहे हेमंत. म्हणजे याच्यानंतर बोलणं कठीण होतं काही काही वेळा. एकतर तू बोलत नको, मी एक छोटी 7-8 शब्दांची कविता वाचतो. हा राईट, दहशत. जरा हे होईल. राईट राईट. दहशत कवितेचं नाव आहे. छोटी 7-8 शब्द आहेत ऍक्च्युली एकूण. मी लिहायला बसलोय, मी लिहायला बसलोय आणि घरातले लोक दहशतीत वावरतायत. वा, सुंदर. ते दोन्ही कविता. परंतु जी पहिली कविता आहे ती याच्यामध्ये देखील एक नव्या अस्तित्वाचं भान, जे अस्तित्ववादी लिखाण आपल्याकडे गेले 50-60-100 वर्ष चालू आहे. प्रत्येक वेळी अस्तित्वाविषयीची संबंध मांडणी त्या त्या युगामध्ये, त्या त्या जगामध्ये, त्या त्या समाजामध्ये, त्या त्या काळाबरोबर कशी बदलत गेली आहे दाखवलं. मी जशी मगाशी दिनकरचं होतं किंवा हेमंतचं आहे, किंवा हेमंत आणि शर्मिला यांच्या दोघांच्या मध्ये एक लोनलीनेस येतो. पण तो लोनलीनेस प्रत्येक वेळी प्रत्येकाचा वेगळा आहे. नव्या डायमेन्शनचाच लोनलीनेस आहे. हा लोनलीनेस काम्यूचा नाहीये, सार्थचा नाहीये. हा लोनलीनेस 60च्या दशकात गेलेल्या कवी चित्रे आणि कोलटकरांचा नाहीये. याच्यामध्ये एक मिनिंगलेसनेस पण आहे, परंतु तो नाहीये. हा नव्या जगामधला लोनलीनेस आहे. याच्यावरती आम्ही मध्यंतरी हेमंतच्याच संपादकत्वाखाली अभिधानंतर मध्ये कवितेविषयी आपण एक 5-6 लेख छापलेले होते. दिवाळी अंकाचा केला होता मला वाटतं. त्याच्यामध्ये हा विषय होता आणि तुम्हीही लिहिला होता, आणखी काही लोकांनी लिहिलं होतं. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी मागची कधीतरी उपलब्ध करून द्यायला ती अभिधानंतरची जुने अंक जे आहेत ते डिजिटली तरी उपलब्ध व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. नाउ कमिंग बॅक टू निवडक येणार आहे आता. व्हेरी गुड, लागेल. फंटास्टिक. तर मला 2 प्रश्न तुला विचारायचे हेमंत. आपल्याकडे वेळ तसा कमी होत चाललाय, त्यामुळे थोडक्यामध्ये आपण जाणार आहोत. एक प्रश्न असा आहे की जसं प्रज्ञा मुलांना भेटते आणि नवीन तरुण मुला-मुलींना 20-25 किंवा इव्हन 20च्या खालच्या मुलांना ती भेटते, तू पण प्रकाशक म्हणून किंवा कवितेचा कार्यकर्ता म्हणून मला माहिती की तू अनेक तरुण मुला-मुलींना भेटत असतोस. त्यांच्या हस्तलिखित मॅन्युस्क्रिप्ट तुझ्याकडे येत असतात, ती पाहत असतोस, वाचत असतोस. ती काही वेळा म्हणजे, आणि तू असा माणूस आहेस की मला माहितीये की तू प्रत्येक ओळ वाचतोस आलेल्या लोकांची, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती तुझं एक मत काही तयार होतं. हे पुस्तक येतं जातं किंवा येत नाही, काही भाग असेल. मला एक सांग, गेल्या 10-15 वर्षामध्ये तू अनेक अशी नवीन तरुणींचे लेखन वाचलेलं आहेस की तुला म्हणजे त्यामुळे मला असं नेहमी वाटतं की अशी जे लोक असतात ना, जे त्यांना वाचायला तरुणांचं मिळतं, त्यांना भविष्य दिसतं. तुला फार मोठं भविष्य मी तुला विचारणार नाहीये की पोपट घेऊन बसलेला नाहीयेस बाजारामध्ये, परंतु मला एवढं वाटतं की काय मराठी कवितेचं भविष्य, की काय कसं दिसतं तुला. पण एका बाजूला मला म्हणजे मी पाहतो काही नवीन कविता किंवा नवीन आता घटना पण मोठ्या घडतात, पण अनेक वेळा जे आता मगाशी म्हटलं की का प्रज्ञाची कविता मला नेहमी वेगळी वाटते की ती म्हणजे एका बाजूला अलीकडे अनेक नवीन कवी बातम्यांसारख्या कविता लिहितात. म्हणजे एखादी घटना घडली की ती घटना ऍज इफ लाईक बातमी तुमच्यापर्यंत येते. त्याच्यावर कवितेचे संस्कारच होत नाहीत. तसंही असं एक विचित्र चित्र आहे. तुला काय दिसतं? हा मला काय तू सांगू शकतोस का आम्हाला? व काय होईल, कसं लिहिलं जाईल? माझे काही गैरसमज आहेत ते मी सांगतो.
राईट. ते भविष्य असेल असंच नाही. हा कारण 2008 ला हा अभिदानंतर जेव्हा बंद केलं हा तेव्हा मला असं जाणवत होतं हम्म, अगोदर की आता जी कविता येते त्यावेळेला आणि त्यानंतर आता तर एकदम आपली म्हणजे मी त्यावेळेलाच सगळ्या मित्रांना जवळच्या सांगितलं होतं की काय मराठीचं काय खरं नाही दिसत आहे आता मला. कारण तसे स्पार्क असलेले लोकच आजूबाजूला दिसत नाहीत. हम्म. कविता मुळात झालंय असं खरं, कदाचित आता प्रज्ञा इकडे आहे तिला माहित असेल, पण जर आता गेल्या 20 वर्षातले मी आता मध्येच मला व्हॉट्सअप आला होता, अल्लाद भावसर आमचा मित्र आहे, त्यांनी पाठवलं होतं प्राध्यापक. तर विदर्भातले नागपूर विद्यापीठाची जी जर लिस्ट बघितली PhD केलेल्या लोकांची आणि त्यांचे जे मराठीच्या विद्यार्थ्यांचे विषय बघितले, तर आपण जसं आज आपण म्हणतो की भारत देश काहीतरी 50 वर्ष मागे गेलेला आहे, तशी मराठी कविता 150 वर्ष मागे गेली आहे असं वाटेल. इतकं भयंकर दृश्य आहे. म्हणजे ते विषय बघितले आणि त्यातले कवी आम्ही निराश झालो अक्षरशः चर्चा केल्यावर. आणि मला असं वाटतं की हे सगळं पाप जे आहे, त्याला मी पाप अशासाठी म्हणतो की बेसिकली लोकांना कवितेबद्दल अशी आस्था नसणं किंवा त्यांनी अजिबात काय अगोदरचं वाचलं नसेल. म्हणजे आपण तुकारामापासून तरी तुकारामाला वाचायचं आणि त्यानंतर त्याच्यापेक्षा चांगली कविता लिहून दाखवायची, असं काही मला वाटत नाही कोणाला करता येत. आणि दुसरं असं आहे की तेवढा म्हणजे त्यावेळेला त्यांनी काय अभ्यास केला काय केला माहित नाही, त्याचं दैवी देणगी असल्यासारखंच आहे. जसं मी देव मानत नाही, पण अशी त्यावेळेला आपण बोलू शकत होतो. पण त्याच्या अगोदर 1200 वर्ष अगोदर जर आपण 2000 वर्षाचा विचार केला तर 1200 वर्ष तो काय वाचत होता तुकाराम ते आपल्याला माहित नाही, म्हणून कदाचित आपण म्हणत असू. कदाचित गहाळ झालं असेल बरचसं, आणि असा काही एखादा तुकाराम पटकन येत नाही, त्यांनी खूप वाचलं असणार त्याच्या अगोदरच्या 1200 वर्षाचं. आणि आपला जर विचार केला तर आपण ज्ञानेश्वर, तुकाराम आणि नंतरचे आजूबाजू जनाबाई, मीराबाई असे बरेच वेगवेगळे कवी वाचलेले आहेत. आणि त्यानंतर मग ह्या 19व्या शतकातली कविता वाचलेली आहे. आणि मी खास करून इंग्रजीत ट्रान्सलेट झालेली बहुतेक वेगवेगळ्या, मला पोलिश कविता आवडते म्हणून मी पोलिश कविता, हंगेरियन कविता, लॅटिन अमेरिकन पोएट्री अशा सगळ्याच कविता वाचल्यात. आणि त्यावेळेला मी म्हणायचो की 90 पोस्ट 90 ही मराठीतली चांगली कविता आहे. त्याला एक कारण असायचं, त्यात मी लिहितो हा माझा भागच नाहीये. कारण एकटा माणूस झेंडा घेऊन गेला त्याला काही फरक पडत नसतो खरं म्हटलं तर. एक ग्रुप असतो 10 लोकांचं, 30 लोकांचं. त्यामुळे तुला असं वाटतं की आता थोडं चित्र अतिशय वाईट चित्र आहे, वाईट चित्र आहे, अतिशय वाईट. आणि म्हणजे ते ह्याला सगळी शिक्षण व्यवस्थापासून मला 45 मिनिटं ह्यावर बोलता येईल. आणि कसं होतं की आपल्याकडे आता वेळ थोडा कमी आहे आणि पुन्हा मला एक कविता प्रत्येकाला वाचायला द्यायची आहे. त्याबद्दल आपण नंतर कधीतरी बोलूया, राईट. वेगळा विषय असेल. कारण ही कळकळ आहे म्हणून बोलतोय. मोठं स्टेटमेंट आहे. म्हणजे आजच्या याच्यामधलं वाईट समोर दिसतंय हे स्पष्ट सांगण्याचं धैर्य दाखवलंच मला. अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स अ व्हेरी बिग स्टेटमेंट टुडे, नो डाऊट अबाउट इट. दुसरं असं की ज्याप्रमाणे सगळी व्यवस्था बघतो त्या व्यवस्थेत कुठली अपेक्षा न ठेवलेला मी माणूस असल्यामुळे राईट बोलता येतं आणि बोलावं असं वाटतं, कळकळ असल्यामुळे. हे तुलाही माहिती आहे. येस. मी आता पुढे जातोय. येस येस. मला आणखी 2-3 तुला प्रश्न विचारायचे, पण ते वेळेच्या नुसार थोडा प्रॉब्लेम होतोय. मी खरं म्हणजे मी 2 कविता वाचणार होते, मी आता कमी करतोय. आणि मी एक कवितेचा एक छोटासा भाग वाचून दाखवणार आहे माझ्या. मी नेहमीच, तुला माहितीये, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहितीये, मोठ्या कविता असतात माझ्या अनेक वेळा. आणि ही पण अतिशय मोठी 60, 70, 80 पानांची कविता आहे. 2008 साली लिहिली आहे, 12-1 वर्षापूर्वी. तर त्याच्यातला एक छोटासा भाग मी वाचून दाखवतोय सुरुवातीचा. मोठी आहे. मी साधारणपणे 3 ते 4 मिनिटं घेईन आणि परत मग प्रज्ञाकडे मला जायचंय, शर्मिलाकडे जायचंय, दिनकरकडे जायचंय.
कवितेचं नाव मुद्दाम आत्ता सांगत नाही. पुन्हा एक नवीन धक्कादायक नाव यायला लागले असल्यामुळे त्यात भर घालत नाही. तर कविता अशी आहे. मरण्याच्या किंवा जगण्याच्या अंतिम घटिका मोजत असताना माझ्या मित्राने शेवटची इच्छा म्हणून हस्तमैथून, मास्टरबेशन, तो मरताना इंग्रजीत बोलत होता, हस्तमैथून करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. ही त्याची इच्छा ऐकून तेथे जमलेल्या माझ्या सकट सर्वांनाच धक्का बसला. माझ्याबरोबर त्याची बायको, वृद्ध आई, माझी बायको, मुलगा, जवळचे मित्र, डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्ड बॉय, आया इत्यादी सर्वच उभे होते. काही मित्र त्याच्या मरणानंतरच्या औपचारिक पूर्तता तयारी करण्यासाठी बाहेर पडले होते. मुख्य म्हणजे त्याच्या तोंडात व्हेंटिलेटरची नळी, दोन्ही हाताच्या मनगटात ब्लड, सलाईन किंवा अन्य द्रवपदार्थ सोडण्याच्या नळ्या, डोक्याभोवती नाकापर्यंत कसलेसे प्राणवायूचे आवरण, छातीजवळ जोडलेल्या ट्यूब्स, त्यातून निघणाऱ्या लहरी दाखवणारा निळा मॉनिटर, लिंगाच्या तोंडावर बसवलेले कॅथेटर्स, त्याला जोडलेली लघवीची अवघड खाली लोंबणारी पिशवी, याखेरीज तो पाठीवर अनेक दिवस झोपला असल्याने त्याला झालेल्या जखमा आणि पोटात साठून दगड झालेली विष्ठा, त्यामुळे होणाऱ्या वेदना, तेव्हा अशा अवस्थेत तो कसा हस्तमैथून करणार, हा माझ्या समोरचा मुख्य प्रश्न होता. मी त्याच्या डोळ्यात पाहून या प्रश्नाचे उत्तर शोधत होतो. तो मरणाच्या जवळ उभा असल्याने व तोंडात नळ्या असल्याने काहीच बोलू शकत नव्हता. तो जे बोलत होता ते त्याच्या डोळ्यावाटे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे डोळ्यावाटे तो जे बोलत होता ते दिसण्याची एका पडद्यावर हॉस्पिटलने सोय केली होती. व जे दिसत होते ते आंधळे जसे वाचतात तसे ब्रेल लिपीतील गूढ मनोगत वाचून दाखवण्यासाठी एक आंधळा तज्ञही हॉस्पिटलने उपलब्ध केला होता. अशा उपायामुळे त्याच्या खऱ्या डोळ्यासमोर 2 नवे काचेचे डोळे बसवले आहेत किंवा त्याच्या निस्तेज काचेच्या डोळ्यांमागे 2 तेजस्वी डोळे बसवले आहेत असा भास सतत होत होता. व त्याचा चेहरा वन्य जमातींच्या किंवा फन पार्टीतल्या मिरवणुकीत मुखवटा घालून नाचणाऱ्या अमानवी परंतु विनोदी, गंभीर आणि गमतीदार दिसत होता. मी त्याचा जवळचा मित्र असल्यामुळे त्याच्या सांप्रत परिस्थितीमध्ये त्याच्या शेवटच्या इच्छेपासून त्याचे मन वळवावे व विना मास्टरबेशन त्याने आता मृत्यूला कवटाळावे असे त्याला सुचवावे, असे तेथे जमलेल्या प्रत्येकाचे व विशेष करून डॉक्टर व मेडिकल स्टाफचे मत पडले. डॉक्टरने तर त्याच्या एका दुसऱ्या तज्ञ डॉक्टरशी सल्लामसलत करून मरताना अनेक वेळा माणसाला आपण काय बोलत आहोत हेच समजत नाही, कारण मेंदूला पुरेसा प्राणवायू मिळालेला नसतो इत्यादी निष्कर्ष काढायला सुरुवात केली होती. परंतु हॉस्पिटल बाहेर उभ्या असलेल्या पोलिसांच्या मते तसेच हजारो हिंदी सिनेमे पाहिलेल्या माझ्या मित्राच्या बायकोच्या मते वस्तुतः ती तसे मत देण्याच्या मनस्थितीत त्यावेळी नव्हती. हे मत तिने ही घटना घडून गेल्यानंतर कित्येक दिवसांनी दिले. मरताना किंवा डेथ बेडवर दिलेले स्टेटमेंट हे फक्त सत्य किंवा सत्याच्या जवळचे असू शकते. कायदे तज्ञांचे मत काही असो, परंतु सदर बाब हॉस्पिटलच्या बाहेर उभ्या असलेल्या पोलिसांपर्यंत पोहोचली असल्याने व पोलिसांनी हजारो मरणपूर्व जबान्या नोंदवल्या असल्यामुळे माझ्या मित्राच्या इच्छेविरुद्ध जाण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाल्यासारखाच होता. त्यामुळे मी व डॉक्टर तसेच रेनेसॉ काळातील डेथ ऑफ सो अँड सो अशा चित्रात रंगवल्याप्रमाणे माझ्या मित्राच्या बेडभोवती उभे असलेले सर्वजण मित्राच्या डोळ्यात म्हणजे समोरच्या पडद्यावर व तो वाचणाऱ्या आंधळ्या तज्ञाकडे मरताना माझा मित्र काय पाहतो आहे किंवा मरताना त्याला जग कसे दिसते आहे किंवा काय पाहिल्यामुळे त्याला ही अशी अवेळी हस्तमैथून करण्याची कळ किंवा खाज आणि अघोरी इच्छा झाली असावी हे पाहण्याचा उत्सुकतेने प्रयत्न करू लागलो. इथे वाचतो मी, इथे थांबतो कारण ही खूप मोठी कविता आहे. हेमंत तुला काय बोलायचंय? जो माईक म्यूट आहे. हेमंत तुझं माईक म्यूट आहे. माय फर्स्ट पीस इन द मॉर्निंग आहे काही नाही, मास्टरबेशनची आपण केली नाही. ती वाचलेली आहे. हा वाचलीच तू वाचली. वाचली. कवितेचा विषय बघितल्यानंतर खरं म्हटलं तर नव्या लोकांनी तुझ्या कविता सगळ्या वाचल्या पाहिजेत अगोदर असं मला वाटतं, आणि त्यानंतर मग मराठी दुसऱ्या कविता वाचाव्या, म्हणजे त्यांना कळेल की एका वेगळ्या विषयाबद्दल जो कोणी टच करत नाही त्या विषयाबद्दल एक कलावंत काय विचार करतो हे महत्वाचं पण आहे. एव्हरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज इम्पॉर्टंट, इन्क्लुडिंग वॉट एव्हर यू सेड इन पोएट्री. तर मी परत प्रज्ञाकडे जाणार आहे. आता आपल्याकडे वेळ थोडा कमी आहे, त्यामुळे प्रत्येकाने छोटे छोटे कविता वाचावेत. प्रज्ञा, तुझी कविता.
माईक म्यूट आहे. माईक म्यूट आहे. हा, छोटी कविता वाचते. हा. कवितेचं नाव आहे मुक्ती. राईट. आता कागदच म्हणाला, नाही उमटवून घेत जा तुझं काहीच. आता कागदच म्हणाला, नाही उमटवून घेत जा तुझं काहीच. तडफड तशीच, तडफड तशीच, मला नाही फुटायचा पाझर कधीच. मुक्तीचा अहसास इतक्या सहजासहजी, मुक्तीचा अहसास इतक्या सहजासहजी. हत्तीच्या एवढंच ना, मी तर पाण्यावरही लिहीन वाहत्या, ज्वाळेवरही रेखेन ठिणग्या. तुला नाही अंदाज माझ्या बोटांचा हातांचा, तुला नाही अंदाज माझ्या बोटांचा हातांचा. मी थेट देईन तो हजारोंच्या हातात, फुटतील त्याला करोडो सळसळत्या फांद्या, अंगभर धुमसणाऱ्या. अश्रूंच्या, वेदनेच्या, अपमानबोधाच्या, निळाभोर आकाशाकडे झेपावणाऱ्या विद्रोहाच्या. मग काय करशील? शब्दांनीच लिहिता येतं हा भ्रम आहे तुझा, शब्दांनीच लिहिता येतं हा भ्रम आहे तुझा. तुला शाहीनबाग ठाऊक नाहीये, तुला शाहीनबाग ठाऊक नाही. धन्यवाद. सुंदर. त्यामुळे मला मुख्यतः या संबंध कार्यक्रमाच्या निमित्ताने, विशेषतः आता आपण ज्या महिन्यामध्ये म्हणजे ऑगस्टमध्ये काश्मीर झाल्यापासून त्यानंतर बऱ्याच गोष्टी घडल्या मागच्या वर्षी आपण पाहिल्या, आपण सगळेच जण त्यामध्ये सहभागी होतो. त्यामुळे या संबंध महत्वाच्या विषयाला स्पर्श करणारी ही कविता आहे. आणि तेवढ्या शाहीनबागेच्या तेवढ्या इन्सिडेंट पुरती मर्यादित राहत नाही. ती अगदी आता मला ती वाचत असताना, सुरुवातीचा ज्यावेळी भाग ती वाचत होती त्यावेळी मला ती अमेरिकेतल्या अलीकडच्या ब्लॅक लाईव्ह मॅटर बद्दल ती धागा जोडू शकते असं वाटलं. तर अशी ही कविता मला या नव्या काळाची म्हणून अधोरेखित करावीशी वाटते. आता दिनकर तुझ्याकडे. कवितेचं नाव आहे स्पर्श. राईट. मला रात्र हवी आहे कधीही न संपणारी, मला रात्र हवी आहे कधीही न संपणारी, असं एक वाक्य म्हणतोय मी. म्हणजे मला टिकून ठेवायचा असतो रात्रीचा अंगभूत अद्भुत मुलायम स्पर्श, जो की माझ्या डोळ्यांच्या पापण्यांना हवा असतो सदैव, थकव्यातून कायमची सुटका करून घेण्यासाठी. साध्या साध्या वाक्यात स्पर्श टिकून ठेवणं किती कठीण असतं हे मला माहित आहे. साध्या साध्या वाक्यात स्पर्श टिकून ठेवणं किती कठीण असतं हे मला माहित आहे. तरीही मला कधीतरी भरता आला पाहिजे प्रत्येक गोष्टीत स्पर्श, हवा तसा, हव्या त्या वेळी. जसं तप्त भांड्यात थंड पाणी ओतलं की भांड आपला गरम दहा विसरून शीतल होतं चंद्रासारखं. ही पृथ्वी थंड होत चालली आहे दाहक जन्मानुभूतीतून स्पर्श झाल्यावर. नदीतील निरामय पाण्याचा जसा चंद्र जन्मजात एखाद्या बर्फापासून बनलेला, मातेच्या गर्भातच आईच्या थंडगार नाभीनं, तसं काहीसं व्हावंसं वाटतं मला प्रत्येक वस्तूचं. कुठलीच वस्तू असू नये तप्त, कुठलीच वस्तू असू नये तप्त, ना राग ना संताप ना चीड. थंड डोक्यानं खून केल्यानंतर जसं शांत होतं गरम डोकं, अगदी हुबेहूब तुमचं माझं डोकं शांत व्हावं. साधं साधं वाक्य बोलल्यावर वा स्पर्श केल्यावर प्रत्येक शब्दांना ही किमया ना जिभेत असते ना शब्दात, ही किमया ना जिभेत असते ना शब्दात, ना कुठल्याही निर्जीव वाहणाऱ्या काळ्याच्या विक्राळ राक्षसात. जादू असावी लागते आपल्या हातापायांच्या बोटांमध्ये, जादू असावी लागते आपल्या हातापायांच्या बोटांमध्ये. नुसत्या बोटाच्या थंडगार स्पर्शानं थंड झालं पाहिजे सगळ्या वस्तूचं तडफडणं. माझ्या आत तप्त पाण्याचं उफाळतं तळ खतखततय, माझ्या आत तप्त पाण्याचं उफाळतं तळ खटखततय. मी तप्त झालो आहे बाहेरच्या भयानक वातावरणाने. कुणीतरी मला स्पर्श करा, कुणीतरी मला स्पर्श करा. किती दिवस राहणार असाच स्पर्श? कोमल बोट नसतील तर रासवट बोटांनी स्पर्श करा.
बघा तर जादू आपल्या बोटातील, बघा तर जादू आपल्या बोटातील, हे भयानक तप्त वातावरण पिऊन माझा गळा एकदम त्या रुद्रासारखा निळा होऊन जाईल. मग हे अख्खं चराचर शांत होऊन जाईल, पुन्हा नव्याने ताट मानेनं उगवायला, पुन्हा ताट मानेनं उगवायला. धन्यवाद. फॅन्टॅस्टिक. दिनकर, त्या 2 ओळी मला जरा पुन्हा एकदा वाचतो. त्या ह्याच्या खून करून नाही ना ते, हा हा. त्याच्या आधीची ओळ आणि ती ओळ पुन्हा वाच. कुठलीच वस्तू असू नये तप्त, राईट. कुठलीच वस्तू असू नये तप्त, ना राग ना संताप ना चीड. थंड डोक्यानं खून केल्यानंतर जसं शांत होतं गरम डोकं, अगदी हुबेब तुमचं माझं डोकं शांत व्हावं, साधं साधं वाक्य बोलल्यावर, स्पर्श केल्यानंतर प्रत्येक शब्दांना. फॅन्टॅस्टिक. मला नेहमी म्हणजे तुझ्या कवितेमध्ये एक नामदेव माझा जवळचा मित्र होता. नामदेव बरोबर मी अनेक ठिकाणी फिरलो, त्याच्या कविता ऐकल्या. नामदेवच्या कवितेमध्ये जो एक भाग आहे, तुम्ही ती फेमस कविता माहितीये की ते हे करून टाकावं, ते मारून टाकावं, ती भावना आहे या कवितेच्या ह्याच्यामध्ये. तो परंतु किती वेगळ्या पद्धतीने आजचा म्हणजे नामदेव लिहितो तो काळ वेगळा आहे, हा आपल्या काळातला कवी आहे. भावना तीच आहे, पण तो इतक्या वेगळ्या पद्धतीने तोच अनुभव तुम्हाला मांडून दाखवतोय. त्यामुळे मला ही कविता महत्वाची वाटण्याचं दुसरं कारण आहे की मला तुझ्या कवितेमध्ये नामदेव देखील दिसतो, वेगळ्या पद्धतीचा नामदेव. तो 80 मधला नामदेव नाही, वेगळाच नामदेव आहे तो दिसतो मला, आणि ते मला म्हणून महत्वाचं वाटतं मला. पुढे आपण जाऊया. पुन्हा वेळेकडे बघतोय मी, घड्याळाकडे. आपल्याकडे अजून एक 10-15 मिनिटं आहेत. मला काही प्रश्न विचारायचे. तर शर्मिला, आता मी माझी पुढची कविता वाचते. ऍक्च्युली आता हेमंत दिवट्यांनी आपल्या वडिलांच्यावर मी सांगणारच होते. एक्झॅक्टली. तर माझ्या पुढच्या कवितेचं नाव आहे बाबाचं भूत. लहानपणी तूच सांगायचास गोष्ट भूतांची, लहानपणी तूच सांगायचास गोष्ट भूतांची. पांढरे झगे, वाढलेले केस, उलटे पाय आणि ट्रॅफिक लाईट सारखे रोखलेले 2 डोळे असतात असं म्हणायचं भूतांचे. मी मग घरातल्या प्रत्येक माणसाला घालून बघायची भूतांचा तो वेश. मी मग घरातल्या प्रत्येक माणसाला घालून बघायची भूतांचा तो वेश. आज किर्र रात्री ऑरोव्हिलच्या रस्त्यावर एकटी चालत असताना तुझी आठवण आली. आज किर्र रात्री ऑरोव्हिलच्या रस्त्यावर एकटी चालत असताना तुझी आठवण आली खूप. आणि घालून बघितला तुला परत एकदा भूतांचा तो वेश. आणि घालून बघितला तुला परत एकदा भूतांचा तो वेश. भीती नाहीच, भीती नाहीच, पण भेटावंसं वाटलं तुला. भीती नाहीच, पण भेटावंसं वाटलं तुला. घट्ट मिठी मारून सांगावंसं वाटलं की आपल्या माणसांची भूतं होत नसतात. घट्ट मिठी मारून सांगावंसं वाटलं की आपल्या माणसांची भूतं होत नसतात, पण ती हॉन्ट करत राहतात आपल्याला आपण भूत होईपर्यंत. पण तरीही ती हॉन्ट करत राहतात आपल्याला आपण भूत होईपर्यंत. या कवितेबद्दल बोलण्याच्या अगोदर तुझ्याकडे आणखी कधी कविता असेल ना वाचायला? हो काय वाच ना, आणखी एखादी छोटी कविता वाच, मग मी हेमंतकडे जाणार आहे. पुढची कविता वाचते, ज्याचं शीर्षक आहे काचेवर थांबलेला पक्षी. पक्षी येतो, काचेवर बसतो, बहुधा स्थलांतरित असतो. पक्षी येतो, काचेवर बसतो, बहुधा स्थलांतरित असतो. आत येता येत नाही, उडून मात्र जात नाही. काचेवरच नक्षी काढतो, काचेला चोच मारतो. चोचीमधला अर्धा दाणा काचेमधून कसला देतो. काच काही फुटत नाही, पक्षाशी गाठ सुटत नाही.
काच काही हम्म. फुटत नाही, पक्षाशी गाठ सुटत नाही. काचेमधून दिसतो नुसता, पक्षी काही भेटत नाही. काचेमधून दिसतो नुसता, पक्षी काही भेटत नाही. आभाळ भरून येत असता, दुःखाची तो गाणी म्हणतो. आभाळ भरून येत असता, दुःखाची तो गाणी म्हणतो. काचेवरच्या थेंबांना मग माणूस पावसाचं पाणी म्हणतो. काचेवरच्या थेंबांना मग माणूस पावसाचं पाणी म्हणतो. धन्यवाद. या दोन्ही कवितामध्ये म्हणजे मगाची कविता वेगळ्या पद्धतीची होती, आपण ही पण या दोन्हीमध्ये आणि आधीच्या मला नेहमी असं वाटतं शर्मिला, की त्याच्यामध्ये एक तुझ्या कवितांमध्ये एक तू कुठेतरी मॅजिक आणतेस आणि ते मॅजिक मला गुणगुणत राहावं वाटतं. आताची जी कविता वाचलीस तू शेवटची, मी तुला माय पर्सनल रिक्वेस्ट, फेसबुकवर पोस्ट कर, मला ती पुन्हा वाचायची, आणखी लोकांना पण वाचायला मिळू दे. किंबहुना आय वुड लव्ह टू, म्हणजे प्रज्ञाला पण मी सांगेन की या ज्या कविता आपण वाचल्या, दिनकरनी वाचल्या, त्यांनी पण पोस्ट कराव्यात. ते आपण जरा एकत्र थोड्या लोकांना अजून म्हणजे जसं आपण ऐकतोय, मला तर ती संपताना असं वाटलं की मला ती बसून घेऊन वाचायची. मध्ये काही काही भाग त्या पोस्ट नक्की नक्की. हा. आणि मला आता हे सांग शर्मिला, आपल्याकडे थोडासाच वेळ आहे, तुला तरी 1-2 मिनिटं, आणखी 2 मिनिटांमध्ये माझा प्रश्न असा बघतोय मी, की ज्या ज्यावेळी घटना आता आपल्याकडे खूप सगळं असं हालतंय, म्हणजे आतून आतून ढवळलंय अशी अवस्था सगळ्या ठिकाणी आहे, म्हणजे सामाजिक आहे, राजकीय आहे, आपल्याला माहितीये काय चाललंय ते. साधारणपणे आपलं 60चा जो हे होतं, 68 म्हटलं जातं की मे 68 समथिंग लाईक ग्रेट थिंग्स हॅपन. अशा वेळी नव्या कविता, नवी गाणं, नवं अशा तयार होतात आणि ते सार्वत्रिक असतं, म्हणजे नॅशनल असं त्याला एक काय म्हणतात त्याला अपील असतं. मोठ्या प्रमाणात मुलं मुली बाहेर पडतात, ते वाजवतात, गातात. आपल्याकडे बॉब डिलन का तयार होत नाही? आपल्याकडे बीटल्स का वाजवलं जात नाही? आपल्याकडे असं का नाही? एवढ्या सगळ्या गोष्टी घडत असताना, आणि तू आमच्या सगळ्यातली सर्वात तरुण आहेस, म्हणून तुझ्याकडे मी बघतोय, मोठ्या आशेने बघतोय की तू या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकशील का. आता अगदी पूर्ण द्यायला पाहिजे अशातला भाग नाही, पण तसा तू विचार करतेस का असा, की का आपल्याकडे होत नाही? म्हणजे असा एक सर्वव्यापी, भाषा आपल्या वेगवेगळ्या आहेत, हा एक मोठा भाग असेल, पण तरीही असं का नाही घडत? संजीव, मला ह्याबद्दल हा आरोप आहे की ऑब्झर्वेशन आहे मला माहित नाही माझ्या कवितेवरचं. नाही, तुझ्या कवितेवरचा मी आरोप एक आहे. मी ऑब्झर्वेशन म्हणतो, म्हणून घेते. मी लोकांचं नाही, म्हणतो. बरोबर म्हणजे आता मला तुझी आहे. कविता अनेक लोकांनी वाचलेली आहे. नाही, आय एम जस्ट जोकिंग. पण मला काय वाटतं की अगदी माझी व्यक्तिगतच आहे कविता, म्हणजे त्यात सामाजिक भान किंवा राजकीय भान नसेलही, पण मला कुठेतरी वाटतं की एव्हरीथिंग विच इज पर्सनल इज समवेअर युनिव्हर्सल, म्हणजे असा हा माझा विश्वास आहे. पर्सनल इज त्यामुळे पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल. हा, तेच म्हणजे एव्हरीथिंग इज युनिव्हर्सल अल्टिमेटली. म्हणजे मला जे काही वाटतं ते कलेक्टिव्हली अजून 1000 जणांना वाटतंच. म्हणजे तर मी जेव्हा एक स्त्री म्हणून असं म्हणूयात की एक कविता लिहिते आणि जो काही माझा इश्यू आहे किंवा जो काही माझा प्रश्न आहे तो मी समोर ठेवते माझ्या कवितेतून, ज्याला आपण व्यक्तिगत कविता म्हणू शकतो. तीच कविता कुठेतरी 1000 स्त्रियांशी कनेक्ट होत असेल आणि आयडेंटिफाय त्याचं करत असतील माझ्या कवितेशी, तर ती कविता युनिव्हर्सल झाली आणि ती सामाजिक भान असलेलीच कविता मी तिला म्हणेन. त्यामुळे सामाजिक भान माझ्या कवितेत नाही असं इन अ लिमिटेड सेन्स मी म्हणेन की असेलही व्यक्तिगत, पण तिला सामाजिक भान कुठेतरी आहेच त्या अर्थी, कारण ती आयडेंटिफाय होऊ शकते अजून कलेक्टिव्हली बघितलं तर. आणि राजकीय भान आहे, मे बी राजकीय तशा कविता अर्थाने ढोबळ मी कविता लिहिल्या नसतील, पण ह्याचा अर्थ मला सामाजिक किंवा मला सामाजिक तू प्रश्न किंवा इकॉनॉमिस्ट आहेस. राजकीय प्रश्न मला अस्वस्थ करत नाहीत असं नाहीये. ते जरूर अस्वस्थ करतात, पण मे बी माझ्या कवितेला ते इतकं अजून अस्वस्थ करणारं वाटत नसेल. नक्कीच. हेमंत, जो विषय राहिला होता आपला, काय मराठी होणार आहे तो, त्याबद्दलचीच कविता वाचतो मी, म्हणजे तो कधी पूर्ण होईल. येस. आणि ह्यात व्यंजना वगैरे असे शब्द आहेत, बऱ्याच लोकांना माहित असेल तरी सुद्धा सांगतो की शब्दाच्या 3 शक्ती असतात. तर गेल्या शतकामधले सगळे लोक कविता व्यंजनेमध्ये लिहित होते. आता आपण सगळे जे कविता लिहितोय, ह्या 3 शक्ती
त्यापेक्षा वेगळी कविता लिहितोय, पण त्यात गेलं ते व्यंजनेचं असं नाव आहे, तो संदर्भ कळावा म्हणून मी एवढं बोललो. तर औषध कविता मजला असं अरे वा. नाव आहे. मुलीच्या नव्या कोऱ्या शाळेच्या पुस्तकात मुलीच्या नव्या कोऱ्या शाळेच्या पुस्तकात व्यंजनाचं उदाहरण म्हणून शाकुंतल मधली कवितेची ओळ होती, औषध न लगे मजला, जी मी 30 वर्षापूर्वी शाळेत वाचल्याचं आठवतं, व्यंजनेचंच उदाहरण म्हणून. आज पुन्हा तीच ओळ वाचताना झाला अहसास की व्यवस्था काही बदलली नाहीये, उलट सडली आहे. गेल्या कित्येक दशकांपासून जुनाट अभ्यास मंडळाने औषध कविता मजला असं तिला ट्विस्ट तरी करायला हवं होतं. म्हणजे बदललं नसतं नुसतं उदाहरण, बदललीही असती माणसांची वृत्ती, आणि पुस्तक नसतं टाकलं टरकवून पूर्वीच्या मुलीने मराठीचा पेपर संपल्यावर. संपली कविता. नाहीये पण मला लिहावीशी वाटली. नाही, इंटरेस्टिंग आहे. चारही वेळा म्हणजे शर्मिला असेल, प्रज्ञा असेल, दिनकर असेल, हेमंत असेल, किंवा या आमच्या बरोबर लिहिणारे अनेक कवयित्री असतील, मला नेहमी एक इंटरेस्टिंग हे ओळ आठवते. लुईस ग्लुक नावाचा कवी आहे, फ्लॉवरिंग प्लम म्हणून त्याची फेमस कविता आहे अतिशय. तर तो म्हणतो काय की इन स्प्रिंग फ्रॉम द ब्लॅक ब्रांचेस ऑफ द फ्लॉवरिंग प्लम ट्री the wood thrush issues its routine message of survival. तर तो मेसेज ऑफ सर्व्हायव्हल जो आहे, तो आपली कविता मला वाटतं तो वुड थ्रश सारखेच आपण कुठल्या तरी फांदीवर बसून असावेत. आता नेचरच्या मला मिठीत घेऊन काहीतरी सिद्ध करण्याची मला गोड गोड रोमॅन्टिक वाटेल कोणाला, ती रोमॅन्टिक कल्पना कडे मी जात नाहीये, परंतु मेसेज ऑफ सर्व्हायव्हल नावाचा भाग फार मोठा आहे, जो आता सगळ्या कवीमधून तो सातत्याने मला तो आवाज जाणवत असतो. कोणतरी हा एक मेसेज पाठवतोय सर्व्हायव्हलचा, की अजून आम्ही आहोत. हा झेंडा इथे मी लावतेय, प्रज्ञा सांगते की शाहीन बाग, ही सांगते की ते पाणी जे आहे ह्याच्यावरचं काचेवरचं पाणी ते दाखवून ते पावसाची आपल्याला हे करायला लावते. याचं तर बोललोच मी दिनकर बद्दल, हेमंत की everyone is trying to give us some kind of a message, urgent message. म्हणजे जरी म्हणत असतील शर्मिला की मला अर्जन्सी नाही नसते, ती अर्जन्सी तिच्या कवितेत जाणवते, तिला अर्जन्सी आहे. एक अर्जंट मेसेज प्रत्येकाला, म्हणजे आणि तो कवी पूर्वी दिलीप चित्रेने आपल्याला सांगितलेलं आहे की कविमध्ये एक महत्वाची गोष्ट अशी असते, त्याला एक अर्जन्सी असते, म्हणजे ती त्याला सहनच होत नाही, त्याला सुचत नाही काही, ते करावंच वाटतं. तशी ती अर्जन्सी सगळीकडे आहे. मला पुन्हा प्रज्ञा, शर्मिला, दिनकर आणि हेमंत प्रत्येकाने 2-2 ओळीमध्ये, आपल्याकडे खूप वेळ आता कमी राहिला, 8-1 मिनिटं राहिलेत. मी माझी कविता दुसरी म्हणून वाचणार नाहीये, कारण त्याच्यामध्ये आणखी वेळ जाईल. मला जाणून हे घ्यायचंय की ही अर्जन्सी जी आहे की अलीकडच्या काळामध्ये मला तो वारंवार वाटत आली, चित्रामध्ये असेल, इकडे असेल, तिकडे असेल, बोलताना असेल, कशी वाटते आणि कशी, म्हणजे कविता आणि ती अर्जन्सी यांचं काही तुम्हाला असे थोडक्यात काही एखादा अनुभव सांगता येईल का, गंमत सांगता येईल का? प्रज्ञा. माईक म्यूट आहे. माईक म्यूट आहे. येस. प्रश्न थोडा गुंतागुंतीचा आहे की अर्जन्सी आणि कविता कसं आहे की शेवटी मला असं वाटतं की पुन्हा प्रत्येक व्यक्तीचा एक पिंड पण असतो. म्हणजे मी माझ्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं किंवा संजू तुमच्याही, म्हणजे एकूण आपली जी सगळी वाटचाल आहे किंवा आपला जो सगळा प्रवास आहे ना, तर तो
एकूण म्हणजे दलित पॅन्थर असेल, मागोवासारखी चळवळ असेल, युक्रांद असेल, स्त्रीमुक्तीचा चळवळ असेल, एकूण पर्यायी चळवळी, इथे सगळं आपलं बालपण गेलेलं आहे. आणि आता ते सगळं तितरबत्तर झालंय, सगळं त्याची टोकं पूर्णपणे बोथट झाली आहे. आणि आता गेल्या काही वर्षापासून तर आपण अशा जगामध्ये, आय मीन अशा भारतामध्ये वावरतो आहोत की मग ती अर्जन्सी म्हणजे आता असं आहे की बाबा आपल्याला तर आता अभी तो लढना ही है बस, अभी सगळ्या म्हणजे मला असं म्हणायचंय की कविता हे तर आहेच एक हत्यार, एक ताकद आहे, पण मिळेल त्या हत्यारानिशी, मिळेल त्या सोर्सेसनिशी, मिळेल त्या गोष्टीनिशी मला असं वाटतं की ते बोलायला पाहिजे. आणि ती जी अर्जन्सी आहे, एकूण माझीच नाही, सर्व, आता जसं आपण सगळेजण बोलतो, दिनकर वेगळ्या पद्धतीने काही सांगतात. आता तुम्ही म्हणाला ते खरं आहे की नामदेव ढसाळ दिसतात त्यांच्या कवितेमध्ये वेगळ्या पद्धतीने, किंवा हेमंतचं जे वर्णन मगाशी झालं, मला फार आवडलं ते वाक्य की हेमंत कवितेचा कार्यकर्ता असं म्हणतो. तर हे जे सगळं आहे ना, किंवा तुम्ही तुमचा जो सगळा प्रवास तुम्ही बघितलेला आहे, ते संकल्प नावाच्या तुमच्या त्या सगळ्या पुस्तकापासून ते आता जी आहे, तर मला असं वाटतं की ह्याचं एक गणिती पद्धतीने काही मला सूत्र सांगता येणार नाही, पण पायाला ज्या पद्धतीने ओल्या पायाला माती सहजपणे चिकटून यावी, हा, तसा आपला ह्या सगळ्याचा आणि कवितेचा संबंध असतो. आत आपण काही झेंडा घेऊन कविता लिहित नाही, किंवा मगाशी जसं आपल्या चर्चेमध्ये आलं तसं की घडली घटना आणि लगेच व्यक्त केलं असं नाहीच आहे, कारण पर्सनलीच पॉलिटिकल असं मानणारी मी आणि आपण सगळेच जण आहोत. त्यामुळे गुंतागुंत आहे, पण आणि आजच्या काळामध्ये हे अधिक वाढलंय, आपल्या अस्तित्वाचा पेच आणि प्रसंग निर्माण झाले, तर त्या अर्थाने मला असं वाटतं की त्याकडे गांभीर्याने बघितलं पाहिजे आणि कवितेचा आवाज अधिक वाढवला. दिनकर, तुला काय वाटतं? तुला तुझ्या कवितेबद्दल माहिती जाणवतेच, म्हणजे प्रश्नच नाही. तू कुठे म्हणजे तुला कशी वाटतं, काय वाटतं की तो लिहिण्याचा जो क्षण आहे त्याच्याबद्दल सांग थोडस. अगदी थोडक्यात एखादं 2 ओळीत सांगितलं तरी चालेल, आपल्याकडे 4च मिनिटं बाकी आहेत. कठीण आहे तसं सांगणं, पण मी सरकारी नोकरीमध्ये नोकरी करतोय, त्यामुळे मला बऱ्याचशा गोष्टीचे बंधन असतात. मग माझ्याकडे उरलं काय, ते एकतर लिहिणं आहे, आणि लिहिणं जे आहे ते माझं स्वतःच आहे. उघड पद्धतीनं बंड करणं, विद्रोह करणं, यापेक्षा संयत पद्धतीनं, सहज पद्धतीने जर आपल्याला काही सांगता आलं तर ते सांगून आपल्या या वर्तमान परिस्थितीमध्ये काही विरोध दर्शवता येते का, विरोध करता येते का, त्याचं माध्यम म्हणून मी कवितेकडे बघतो. सरळ सरळ असं काही की हम लढेंगे शादी उद्धव मौसम के खिलाफ असं एकदम तर काही मला करता येणार नाही, पण जे काही मला करता येण्यासारखं आहे ते, आणि ते केवळ म्हणजे कविता आहे. आणि कविता लिहित असताना माझ्या पूर्वसुरींना जी काही कविता इथपर्यंत आणून ठेवलेली आहे, माझ्या सहकाऱ्यांनी जी काही 60 नंतरच्या नवोत्तर पिढीने जी कविता आणून ठेवलेली आहे, तिला कुठंतरी मी जवळ जातोय का किंवा त्याच्यापर्यंत पोहोचतो का, याचा माझ्याकडे माझा कल असतो आणि मी तो प्रयत्न करत असतो. शेवटी कविता ही माझ्या जगण्याला बळ पुरवते, त्याच पर्यायाने ती सगळ्या समाजालाही पुरवते असं माझं मत आहे. फॅन्टास्टिक. केव्हा तरी आपल्याला चर्चा केली पाहिजे. हेमंतने ऑर्गनाईज करावं होते. चांगली कविता, वाईट कविता, बरी कविता, उत्तम कविता, पसरट कविता आणि मेडिओकर कविता, हे एकदा कोणतरी सांगायला पाहिजे. कारण आता ज्या मोठ्या प्रमाणावरती या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये कविता शिजवल्या जातात, ती भयंकर गोष्ट आहे. शर्मिला, तू त्यामानाने आमच्या सगळ्यांच्या मधली तरुण मुलगी आहेस, त्यामानाने तरुण आहेसच, म्हणजे प्रश्नच नाही. आणि तू कविता बऱ्याच आधीपासून लिहायला लागलीस. तू आहेस इकॉनॉमिस्ट बेसिकली, म्हणजे त्यामुळे तोही तुझा वेगळा. तर मला तुला कवितेची अर्जन्सी कशी वाटते, म्हणजे काय जाणवत तुला की लिहायलाच पाहिजे असं तुला कसं वाटायला? मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मला ती जाणवत नाही, फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली मला पण माहिती लिहितेस तू, येऊन बसून लिहिणं. हो लिहिते, पण मला ती म्हटलं की खूपदा असं होतं की मला अनुभव आलेला असतो, पण मला ती अर्जन्सी जाणवत नाही. म्हणजे मला ते आत तो अनुभव कुठेतरी असतो, झिरपत असतो, आणि मग कधीतरी बऱ्याच टाइमला नंतर मी ती कविता लिहिते. असं बऱ्याचशा कवितांमध्ये माझं होतं. खरं ती रिॲक्शन असायला पाहिजे. नाही, असं नाही. माझं म्हणणं असं आहे की
माझं एवढंच म्हणणं आहे की कुठलाही अनुभव असू दे, अनुभव काय म्हणजे असं काही प्रत्येक वेळी तो फार ह्यूज सामाजिक पॉलिटिकल महत्वाचा असं नव्हे, परंतु ते लिहिण्याची जी म्हणजे काही लिहिण्याची की आता हे लिहिलंच पाहिजे, उठून असं नाही लिहायला मला पाहिजे, होत, असं वाटतं का? नाही होत, नाही होत. To be honest, नाही होत. हेमंत, आणि मी तर हेमंतला कित्येक वेळा मी पाहिलंय, आम्ही बोलतो अनेक वेळा, मी तुझं उत्तर देत नाही, तुझा वेळ घेत नाही तुझ्यातला वेळामधला, पण मी एक वाक्य एक ऑब्झर्वेशन करतो. आम्ही अनेक वेळा बोलतो आणि आम्ही दोघं एकमेकाला म्हणतो की त्याला अनेक दिवसात कविता नाही लिहिता आलेली, आणि त्याची जी एक सल, त्याचं जे एक इंटर्न बायोलॉजिकलीच आम्ही डिस्टर्ब असतो, लिहिता आलं नाही, चित्र काढता आलं नाही, आणि ते बायोलॉजिकल डिस्टर्बन्स इतका असतो. काही काही वेळेस सकाळी सकाळी आम्ही एकमेकाशी जेव्हा बोलतो तेव्हा तासन तास काय म्हणजे कसं आता काय करायचं असा प्रश्न असतो. हेमंत. हतबलता आहे आपल्याकडे, हतबलता. हा. आपल्याला थांबता येत नाही, असं प्रॉब्लेम आहे आपला. राईट. आपलं आपण एकदा सुचलेलं ते म्हणजे आता कठीणच आहे, आपण थांबू शकत नाही. थांबू शकत नाही. अशी सगळ्याच बाबतीतली अवस्था आहे, आणि त्या अवस्थेतून आता मी पॅरानोइयाकडे गेलेलो आहे. म्हणजे राईट. हा हा हा, तो नवीन संग्रह येतो अवस्था पॅरानॉइड. सगळी मी शीर्षकामध्ये टाकलेली आहे, हम्म. त्या संग्रहाच्या. हम्म. हे सगळं मला असं वाटतं की बाबरी मस्जिद पडल्यापासून मी अस्वस्थ आहे, राईट. आणि आपण बोललेलो ह्या विषयावर, आणि हो आता अक्षरशः पळून जावं सगळीकडून, हा. आणि इतक्या खोट्या जगात काय मी जगू शकत नाही असं मला वाटतं. जरा आवाज जो वाढला पाहिजे, आवाज थोडा व्हॉल्यूम वाढव. एवढ्या खोट्या जगात जन्मण्यासाठी, हा. जगण्यासाठी मला 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 असं वाटत नाही आपला जन्म झालेला आहे. बरोबर आहे. मला खऱ्या जगात जगायचं आहे. हा, तिकडे मला शांत थांबता येईल, कविता ऐकता येतील आणि जाता येईल. बरोबर किंवा आहे. बऱ्याच गोष्टी करायच्या असतात. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. आपल्याला गुंडाळायचं 10 वाजत आलेत, त्यामुळे हेमंतला मला मध्येच थांबवायला लागते. बाबरी मस्जिद पडल्यापासून तो अस्वस्थपणा चालूच आहे, त्यांनी सांगितलं. मला आठवतं एक म्हणजे मी हे लिहिलंय पण अनेक वेळा, मॅथ्यू अर्नॉल्डचं पुस्तक सगळ्यांना माहिती आहे, कवितेवरती वाचत मॅथ्यू अर्नॉल्ड वाचलं नाही तर काय उपयोग. 1880 सालचं पुस्तक आहे ते. तो असं म्हणतो की मोर अँड मोर mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life for us, console us, to sustain us. Without poetry, our science will appear incomplete, and most of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry. असं त्याचं म्हणणं आहे. मोठं म्हणजे आशावादी आहे की रिलिजन अँड विल बी रिप्लेस्ड बाय पोएट्री. तसं झालं तर फारच उत्तम. म्हणजे असं फक्त क्रांतीनंतरच घडू शकतं, हे आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना, आणि त्या क्षणाची वाट कुठेतरी आपण पाहत असतो की बदलायला पाहिजे. जसं आता त्यांनी सांगितलं की त्या क्षणापासून, बाबरीपासून तो अस्वस्थ आहे. तर तो अस्वस्थपणा येऊन, हे बदल होऊन खरोखरच कविता सर्वत्र नांदेल असा विश्वास अर्नॉल्ड पासून आहे. आपण सगळेजण त्या विश्वासाच्या वारीमधले आहोत, सगळेजण चालतोय, बरोबर चालतोय, बरोबर चालूया, एकमेकाचे हात. मला आठवतंय, मला शेवट करताना मला नारायण सुर्वेंची आठवतात गप्पा झालेल्या. आम्ही बरेच फिरलो पण होतो एकत्र. त्यांनी सनद म्हणून ते पुस्तक ग्रंथालयामध्ये त्यावेळी आम्ही काढलं होतं. त्या सनद त्यांनी जेव्हा मला ते दिलं हातामध्ये, संजीव हे पुस्तक तुला, आणि सही करून त्याच्यामध्ये त्यांनी मला लिहिलं होतं की संजीव, आपण दोघं बरोबर चालूया. तर आता ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. सगळ्या कवी, लेखक, काय आपण जे कोण आहोत आजूबाजूला, सगळ्यांनी बरोबर चालण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. आणि कवितेचं ते काम आहे बरोबर चालवण्याचं, आणि ते हेमंत सारखे लोक करतायत. ही नवीन मुलगी लिहितीये, अशा अनेक नवीन मुली लिहितात. त्यामुळे आशा तर आहेच. इथे मी थांबतो कारण 10 वाजलेत. अनफॉर्च्युनेटली, दुर्दैवाने हा वेळ वाढत गेला, त्यामुळे मला अनेकांचे जे प्रश्न आलेत ते प्रश्न आता घेता येणार नाहीयेत. आपण इथे थांबतो. समन्वयचे पवन जर असतील तर पुढे तुम्ही कसं थांबवायचं हे तुम्हाला माहिती आहे. टेक्नॉलॉजिकली आय डोंट नो हाऊ टू डू इट. आभार मानले पाहिजेत कवींच्या हा, वतीने. समन्वयचे, हा, ऑफकोर्स. आणि सगळ्यांना पुन्हा विनंती, जे फेसबुकवर आहेत त्यांनी आपल्या कविता पोस्ट करा, आपण एकमेक ते शेअर करूया आणि पुढे चालत राहूया. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.
Pawan? Hello. Yes. Can we now discuss, because program is getting Sure. got over. Yeah. Sure. So we can leave, right? Yes. Right? Yeah. Thank you. So we are leaving. Thank Thank you. you very much.